या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजात्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदा जान्त्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रीतुकामा गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ते दत्याधिकं मोहवशाद्वोचत्
गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्याः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवणयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेनारुतवस्त्रकेशा कृष्णात्तदाक्रोशदन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति विहाय निद्रामरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्या वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति आत्यन्तिकव्याधिहरञ्जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति संसारतापत्रयनाशबीजं गोविन्द दामोदर माधवेति गोपालवंशीधररूपसिन्धो
લોકેશ નારાયણ દીનબંધો ઉચ્ચસ્વરેસ્ત્વં વદ સર્વદેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ. ઓમ ગં ગણપતયે નમઃ. શ્રી સરસ્વત્यै નમઃ. શ્રી મહાલક્ષ્મ્यै નમઃ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. મુખં કરોતિ વાચાલં પંગું લંઘયતે ગિરિં યત્કૃપાતમહં વંદે પરમાનંદમાધવં. કસ્તૂરીતિલકં લલાટપટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભં નાસાગ્રે વરમૌક્તિકં કરતલે વેણો કરે કંકણમ. સર્વાંગે હરિચંદनं સુલલિतं કંઠે ચ મુક્તાવલી. ગોપસ્ત્રી પરિવેષ્ટિતો વિજયતે ગોપાલચૂડામણિ. બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. આત્મીય સ્વજનો, અધિક જેઠ માસ પુરુષોત્તમ માસમાં કે જે ક્ષણ 36 મહિને એટલે લગભગ 3 વર્ષે પરમાત્મા આપણને તેમની ભક્તિ કરવા માટે આપે છે, આ સમયમાં શ્રીમદ ભાગવત જેવા દિવ્ય ગ્રંથનો અધ્યયન કરવાનો આરંભ આપણે કર્યો છે. ગઈકાલે આપણે શ્રીમદ ભાગવતના મહાલયમાં પ્રવેશ કર્યો. પ્રથમ સ્કંદ અધિકાર લીલામાં. અધિકાર લીલાનો મુખ્ય વિષય છે કે શ્રીમદ ભાગવતના અધિકારી વક્તા કોણ, અધિકારી શ્રોતા કોણ, તેની આપણે વાત કરી. પ્રથમ સ્કંધમાં મુખ્ય 4 પુરુષ પાત્રો અને મુખ્ય 4 સ્ત્રી પાત્રો, તેની પણ આપણે વાત કરી. પુરુષ પાત્રોમાં નારદજી, મહર્ષિ વ્યાસ, પરીક્ષિત એવા 4 મહાપુરુષોનું વર્ણન છે. અને 4 સ્ત્રી પાત્રો, દ્રૌપદી, ઉત્તરા, કુંતી માતા અને સુભદ્રા, આ 4 સ્ત્રી પાત્રોનું વર્ણન છે. ગઈકાલની કથામાં આપણે જોયું કે અશ્વત્થામાએ દુર્યોધનને વચન આપ્યું હતું
કે તે આ પૃથ્વીને પાંડવ રહિત કરશે, અને એટલા માટે તે પાંડવ છાવણીમાં વેશ પલટો કરીને ઘૂસ્યો અને દ્રૌપદીના 5 પુત્રોની હત્યા કરી. ત્યારબાદ તેને ઉત્તરાના ગર્ભ ઉપર બ્રહ્માસ્ત્રનો પ્રયોગ કર્યો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઉપાસના કરી ઉત્તરાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોકાર કર્યો. એ શ્લોક પણ આપણે ગઈકાલે જોયો હતો. પાહી પાહી મહાયોગિન દેવ દેવ જગતપતે નાણ્યં ત્વદભયં પશ્યે યત્ર મૃત્યુ પરસ્પરમ. અને આ શ્લોકનો પોકાર કરી ઉત્તરાએ પ્રભુને બોલાવ્યા. પ્રભુ આવ્યા. પ્રભુએ સુદર્શન ચક્ર વડે ઉત્તરાના ગર્ભની રક્ષા કરી. અને ત્યારબાદ મા કુંતીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી છે. કુંતી કહે છે, પ્રભુ આપે મારી પુત્રવધુની રક્ષા કરી, મારા પુત્રવધુના ગર્ભની રક્ષા કરી, મારી પેઢી બચાવી છે, મારી વંશાવળી બચાવી છે, અને એટલે જ હું આપની સ્તુતિ કરું છું. શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધના 8મા અધ્યાયના 18 થી 43 શ્લોકો કુંતી સ્તુતિના છે. મા કુંતીએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી, અને એ સ્તુતિ સાંભળી ભગવાને પણ થોડા સમય માટે દ્વારકા પરત ફરવાનો વિચાર બંધ રાખ્યો હતો. સૌથી પહેલાં આપણે એ સમજીએ કે સ્તુતિ એટલે શું. આપણે પ્રાર્થના અને સ્તુતિ એ બે શબ્દોને એકબીજાના સમાનાર્થી સમજીએ છીએ. કે અમુક વખતે આપણે એવું કહીએ કે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, અને અમુક વખતે આપણે એવું કરીએ કે અમે સ્તુતિ કરીએ છીએ. શ્રીમદ ભાગવતમાં ઘણી બધી સ્તુતિઓ છે. આ કુંતી સ્તુતિ, આના પછીના અધ્યાયમાં આવશે ભીષ્મ સ્તુતિ, અલગ અલગ બધી સ્તુતિઓ છે. પરંતુ એ બંનેના અર્થમાં એક ફરક છે. પ્રાર્થના શબ્દનો અર્થ આપણા ભાષ્યકારોએ કર્યો છે, પ્રયત્નેન અર્થયતે યયા સા પ્રાર્થના. જે કરીને કંઈક મેળવવાની અપેક્ષા છે તે પ્રાર્થના છે. જ્યારે સ્તુતિમાં એવી કોઈ અપેક્ષા નથી. આનાથી ઊંધું જો જોઈએ તો ન માંગતા જે મળ્યું તેનો આભાર વ્યક્ત કરવાના શબ્દો એ સ્તુતિ છે. એવું પણ કહી શકીએ કે પ્રાર્થના સફળ થાય પછીનું પરિણામ વ્યક્ત કરવાની લાગણી એ સ્તુતિ છે. આજની ભાષામાં કહીએ તો પ્રાર્થના એ એપ્લિકેશન લેટર છે, રિક્વેસ્ટ લેટર છે, કે પ્રભુ મારે આ જોઈએ છે મારા જીવનમાં, માગણી કરવાનો લેટર છે. અને સ્તુતિ જે છે એ થેન્ક યુ કાર્ડ છે. માતા કુંતાએ પરમાત્માની સ્તુતિ કરી. જ્યારે પણ જીવનમાં એવું લાગે કે પ્રભુ મને મદદ કરી છે, એ વખતે પરમાત્માની સ્તુતિ કરજો, પરમાત્માનો આભાર માગ. અમુક લોકો પરમાત્મા પાસે બધું માગે પણ પછી એમનો આભાર ના માને. પ્રભુ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, તમે મને આ સમસ્યામાંથી બહાર કાઢ્યો, કે મારી મનોકામના પૂરી કરી. સંસારિક દ્રષ્ટાંત આપીએ. ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ છે, એમને 10,000 રૂપિયાની જરૂર છે. કોઈ દિવસ કોઈની પાસે હાથ લંબાવ્યો નથી. મૂંઝવણ થાય કે આટલી રકમ લાવીશું ક્યાંથી, આટલી રકમની વ્યવસ્થા ક્યાંથી કરીશું. નાનો ભાઈ, મોટો ભાઈ, પોતાની બહેન, પત્ની, બધા એક નહીં તો બીજો જવાબ આપી લાચારી દાખવે છે.
હવે શું કરવું? 10,000 વગર તો ચાલે એમ પણ નથી. એટલે પેલો વ્યક્તિ મૂંઝવણમાં આવી જાય. 10,000 રૂપિયા આમ રકમ બરાબર છે, પણ મુશ્કેલીનો સમય હોય ત્યારે આ રકમ મેળવવી ક્યાંથી, ભેગી ક્યાંથી કરવી, શું કરીશું એવો મૂંઝારો થતો હોય છે. ત્યારે અચાનક કોઈ દિવસ ન આવતો એક પાડોશી આવે અને તમને એમ કહે કે હું બહાર ગામ જાઉં છું અને ઘરમાં આજકાલ જોખમ મૂકીને બહાર ગામ જવાય એમ નથી, આ 10,000 રૂપિયા જરા રાખો ને, 15 દિવસ પછી જ્યારે હું પાછો આવીશ ને ત્યારે મને પાછા આપી દેજો. ત્યારે પેલા માણસને કેવી અનુભૂતિ થાય? જેવા નાણાં આવ્યા કે તરત જ અહંકાર બેઠો થાય. જોયું, આપણો વટ જ એવો છે. પાડોશી સાથે સંબંધ સાચવતા આવડે ને આપણને, મારું કોઈ દિવસ કામ જ ના અટકે. પણ ભગવાન યાદ આવ્યું એ દિવસે કે ના, ભગવાન પણ આ બધું જોતો હશે અને ભગવાન જ કદાચ એ પાડોશીના સ્વરૂપે આવ્યો હશે અને મને પૈસા આપ્યા હશે. આવા પ્રસંગે પરમાત્માની સ્તુતિ કરો. પ્રભુ, હું માંગવા ગયો નથી, પાડોશીને હું પૂછવા ગયો નથી, પણ પ્રભુ તે એને પ્રેરણા આપી છે. એમ તો એ ઘણી વખત બહારગામ ગયો હશે, પણ દર વખતે ક્યાં આપણે ત્યાં મૂકતો જતો હતો. આવા પ્રસંગ તો અનેકના જીવનમાં વારંવાર બનતા જ હશે. અને સામાન્યતઃ લોકો ભગવાનની સ્તુતિ કરે કે પ્રાર્થના કરે તો શું કરે કે હે ભગવાન, મારા જીવનમાં કોઈ દિવસ કોઈ સમસ્યા ના આવે, કે મારા જીવનમાં કોઈ દિવસ કોઈ તકલીફ ના આવે, મારું જીવન એકદમ સુખી રહે, એવી પ્રાર્થના કરે ને. અહીંયા તો કુંતીજી એવું કહે છે, વિપદઃ સંતુ ન શશ્વતત્ર તત્ર જગદ્ગુરો ભવતો દર્શનમ યત સ્યાદ પુનર્ભવ દર્શનમ. હે પ્રભુ, અમારા જીવનમાં સતત વિપત્તિઓ આવ્યા કરે, કારણ કે વિપત્તિમાં જ આપનું દર્શન થાય છે અને તેના લીધે ફરીવાર જન્મ મૃત્યુના ફેરામાં પડવું પડતું નથી. કુંતી માતાની વાત તો સાચી છે કે આપણા જીવનમાં જો સમસ્યાઓ જ નહીં આવે તો આપણે ભગવાનને યાદ કેમ કરીશું? કુંતા માતા આપણા સૌનો સ્વભાવ જાણે છે પ્રિય સ્વજનો, કે આપણે દુઃખમાં જ પ્રભુને યાદ કરીએ છીએ અને સુખમાં એમને ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે કહીએ કે પ્રભુ, આપણને આપણા જીવનમાં જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે તો આપણે ભગવાનને ફરિયાદો કરીએ કે પ્રભુ, હું તો શ્રાવણ મહિનો કરું છું ને, દર એકાદશી કરું છું, એકાદશીએ ઉપવાસ રાખું છું, રોજ સવારે 5 વાગે ઉઠીને મંદિરે જાઉં છું, તોય તમે મને આ દુઃખ આપ્યું. અને સમય જતાં જરાક સુખ આવે એટલે આપણે બધી જ વાતો ભૂલી જઈએ અને ભગવાન તો ક્યાંય પડતા મૂકીએ આપણે એમને. શાસ્ત્રકારોએ દુઃખ અને સુખની વ્યાખ્યા જ બદલી નાખી. સંપત્તિ કઈ અને વિપત્તિ કઈ. વિપદો નૈવ વિપદઃ સંપદો નૈવ સંપદઃ. વિપત્તિ એ સંપત્તિ નથી અને સંપત્તિ એ વિપત્તિ નથી. પરમાત્માનું વિસ્મરણ એ જ વિપત્તિ છે. પરમાત્માનું આપણે સ્મરણ ના કરીએ એ જ વિપત્તિ છે. અને પ્રભુનું સ્મરણ કરો એ સૌથી મોટી સંપત્તિ છે. એટલે તો મહર્ષિ તુલસીદાસજી રચિત સુંદરકાંડમાં રામચરિત માનસમાં હનુમાનજી કહે છે, કહ હનુમંત બીપતિ પ્રભુ સોઈ, જબ તબ સુમિરન ભજન ન હોય. ભગવાન તારું સ્મરણ ન થાય એ મોટામાં મોટી વિપત્તિ છે. આ વાત બહુ સાચી છે. પ્રભુ સ્મરણનું મહત્વ જિંદગીની છેલ્લી 10 મિનિટમાં જે સમજાય છે તે 10 વર્ષ કે 50 વર્ષ પહેલાં નથી સમજાતું.
છેલ્લી 10 મિનિટમાં તો માણસ છે ને મહાજ્ઞાની થઈ જાય છે, કારણ કે એને ખબર પડે છે કે આ બધું જઈ રહ્યું છે અને પકડવાનો પ્રયાસ કરે તે છતાં પકડાતું નથી અને પકડી શકવાનું પણ નથી. અને આ જ કારણે જીવનની છેલ્લી 10 મિનિટની અંદર પરમાત્માનું સ્મરણ થાય છે. અને આજકાલ તો લોકો કહેતા હોય છે ને કે સંસાર છોડી દો, સંસાર છોડી દો, પણ સંસાર છોડીને જવાનું ક્યાં? સંસારનો ત્યાગ કરો એનો અર્થ કે સંસારને શરીરથી છોડી દો એમ નહીં. સંસારની અંદર જ રહીને સંસારને મનથી છોડી દો. તનથી સંસારમાં રહો પણ મનથી સંસારથી પર રહો તો સંસાર પરેશાન નહીં કરે, હેરાન નહીં કરે તમને. અને મનથી પર રહેવા માટે એક જ ઉપાય છે, પ્રભુનું નિરંતર સ્મરણ. સુખમાં કે દુઃખમાં સતત પ્રભુનું સ્મરણ થવું જોઈએ. કુંતા માતાએ અતિ સુંદર ભગવાનની સ્તુતિ કરી, ત્યારબાદ વિનંતી કરી કે હે પ્રભુ, મારા પુત્રોને સ્વજન હત્યાનો શોક થયો છે તે આપ દૂર કરી આપો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાંચેય પાંડવોને લઈને બાણશૈયા પર સૂતેલા ભીષ્મ પિતામહ પાસે ચાલ્યા. રસ્તામાં શ્રી કૃષ્ણ કહે, જ્ઞાનનો આ સૂર્ય અસ્ત થાય છે એ પહેલાં એની પાસે જેટલું મેળવી લેવાય એટલું જ્ઞાન મેળવી લેજો. યુધિષ્ઠિર, ભીમ, અર્જુન, સહદેવ, નકુળ પાંચેય ભાઈઓ પોતાના દાદા ભીષ્મ પિતામહ પાસે ગયા. યુધિષ્ઠિરે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે અને એ પ્રશ્નોના જે ઉત્તર પિતામહે આપ્યા તે સંવાદને ભીષ્મ ગીતા કહેવાય. ભીષ્મ ગીતા એ મહાભારત શાંતિ પર્વનું એક અનોખું ઘરેણું છે. રાજ્યશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, આધ્યાત્મ એ સર્વ વિષયોની ચર્ચા એમાં કરી છે. પાંડવોનો શોક દૂર થયો. યુધિષ્ઠિરને પોતાના બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર મળી ગયા. દક્ષિણાયન પૂરું થયું. ઉત્તરાયણનો મકર સંક્રાંતિનો સમય આવ્યો. ભીષ્મ, જેમને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું, તેમણે દેહના વ્યવહારો બંધ કર્યા અને દેહ છોડવાની તૈયારી કરતા હતા ભીષ્મ, ત્યારે તેમણે પરમાત્માની સ્તુતિ કરી છે. અત્યંત મહત્વનો વિષય શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધના 9મા અધ્યાયનો 11 શ્લોકો છે. અનુષ્ઠાન તરીકે કહું તો તમારા ઘરમાં કોઈક વડીલ હોય, કોઈક સ્વજન હોય અને તેમનો અંતિમ સમય ચાલતો હોય, આપણને ખબર હોય કે બસ હવે 10-15 મિનિટ કે બહુ તો 1 કલાક કાઢશે, વધારે નહીં કાઢે, ત્યારે 2 વસ્તુનો પાઠ અવશ્ય કરજો. એક શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામ અને 2 આ ભીષ્મ સ્તુતિ. જે વ્યક્તિ પોતાના અંતિમ સમયમાં આ ભીષ્મ સ્તુતિનો પાઠ કરે તેને મોક્ષ નિશ્ચિત રૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. અને હું તો કહું કે આપણે પણ રોજ આ ભીષ્મ સ્તુતિનો પાઠ કરવો જોઈએ. એટલે અંતિમ સમયમાં કોઈ પાઠ કરે કે ના કરે, પણ આપણે જો નિરંતર આનો પાઠ કરેલો હશે ને તો આપણે અંતિમ સમયમાં આપણે જાતે જ પાઠ કરવા લાગીશું અને આપણને મોક્ષ પ્રાપ્ત થશે. 11 શ્લોકો છે. આવો આપણે એક એક કરીને 11 શ્લોક સાથે બોલીએ અને ત્યારબાદ તેનો થોડો અર્થ સમજીએ. શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ ઇતિમતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે
વિભુમ્ની સ્વસુખમુપગતે ક્વચિદ વિહર્તુમ પ્રકૃતિમુપેયુષિ યદ્ભવ પ્રવાહ ત્રિભુવનકમनं તમાલવર્ણં રવિકરગૌરવરામ્બરં દધાને વપુરલકकुलावृतान्नाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुर्गर्जो विधुम्रविश्वक् कचलुलितः श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निष्तर्षैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत्वकवचेषु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवयो निशम्यमध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थसखेरतिर्ममास्तु व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्यतोऽसबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तमवल्प्लुतो रथस्थ धृतरथचरणोभयाच्चलद्गु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय शीतविशिखहतो विषण्णदंश शतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमर्ददार्थं सभवतु मे भगवान् गतेर्मुकुन्द विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे त्रुतहयरश्मिनि तच्छियैक्षणीये भगवति रतिरस्तु मेर्मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हतां स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानः कृतमनुकृतवस्त्य उन्मदान्ध प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः मुनिगणनृपवणः वर्यसङ्कुलेन्त सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अहर्णमुपपेद ईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजं हृदिरुदिधिष्ठिमात्मकल्पितानां प्रतिदोषिमिम नेकमकेकं समधिकदोऽस्मि विधूतभेदमोह इति મતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા. ભીષ્મ કહે છે, પ્રભુ, નિરંતર પોતાના સુખમાં વસનારા કોઈ વખત વિહાર કરવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે સ્વભાવરૂપ પ્રકૃતિનો સ્વીકાર કરનારા અને જેમનાથી આ સંસારનો પ્રવાહ ચાલે છે તેવા યાદવકુળ શ્રેષ્ઠ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં મારી તૃષ્ણા વગરની મતિ અર્પણ કરું છું. પ્રભુ, મેં મારી મતિ તમને અર્પણ કરી છે, મારી બુદ્ધિ તમને અર્પણ કરી છે. અને
આ સ્તુતિના 37મા શ્લોકમાં, પુસ્તકમાં મારી પાસે જે પુસ્તક છે એમાં 37મો શ્લોક, એની અંદર ભીષ્મ પિતામહ કૃષ્ણને પોતાની પ્રતિજ્ઞા યાદ કરાવે છે. મહાભારતનું યુદ્ધ જ્યારે નક્કી થયું કે યુદ્ધ કરવાનું છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે હું આ યુદ્ધમાં શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું. ત્યારે ભીષ્મ પિતામહ કહે છે કે સ્વનિગમમપહાય મત પ્રતિજ્ઞા, પ્રભુ પોતાની પ્રતિજ્ઞાને જતી કરીને મારી પ્રતિજ્ઞાને સત્ય કરવા માટે તમે રથમાં બેઠેલા હતા. ભીષ્મ પિતામહની પણ એક પ્રતિજ્ઞા હતી, આપની પાસે શસ્ત્ર ગ્રહણ કરાવીશ. ભીષ્મ પિતામહે એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શસ્ત્ર ઉપાડાવીશ, અને કૃષ્ણએ એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું. તો ભીષ્મ પિતામહ છે કે પ્રભુ તમે પોતાની પ્રતિજ્ઞા જતી કરીને મારી પ્રતિજ્ઞા સત્ય કરવા રથમાં બેઠા હતા, અને ત્યાંથી એકદમ જ કૂદકો મારીને હાથમાં રથચક્ર લઈને ધૃત રથ ચરણો ભયાચલદગુ, ધૃત રથ ચરણો, રથનું ચરણ, રથના પગ એટલે પૈડું, ધૃત રથ ચરણો ભયાચલદગુ, પૃથ્વીને કંપાવતા અને અંગ પરથી સરી ગયેલા વસ્ત્રવાળા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હરિરીવ હંતુમિભમ ગતોત્તરીય, સિંહની જેમ હાથી તરફ ઘસી જાય છે તેમ મને મારવા માટે તમે સામે દોડી આવ્યા હતા. મહાભારતની ક્ષણો યાદ કરી ત્યારબાદ ભીષ્મ પિતામહને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયો. શ્રીમદ ભાગવતની કથા એવી છે કે સપ્તાહ વિધિ છે. આમાં 7 દિવસનો ક્રમ. અમુક વાર નવાન્હ પારાયણ હોય, માસ પારાયણ હોય, એકાદશા હોય, 11 દિવસ સુધી, 9 દિવસ સુધી, મહિના સુધી શ્રીમદ ભાગવતની કથા ચાલે. પણ આ સપ્તાહ વિધિ જે છે ને 7 દિવસ, એમાં એક જ વાતનું દુઃખ છે કે મર્યાદિત સમયમાં જ્યારે પૂરી કથા કરવાની હોય ત્યારે આખી કથા કહી શકાતી નથી, કારણ કે વિષયો ગહન છે. સુખદેવજીએ આ કથા 7 દિવસમાં કઈ રીતે પૂરી કરી એવો સવાલ બધાના મનમાં ઉત્પન્ન થતો હોય છે, કારણ કે સુખદેવજીએ પોતે જ બધું જ્ઞાન આપી દીધાનો દાવો કર્યો નથી, છતાં તેમણે 7 દિવસમાં પરીક્ષિતને મુક્તિ અપાવી છે. સૌથી પહેલાં તો તેમની પાસે સમય વધારે હતો. ભાગવતમાં તો લખ્યું છે કે સવારે સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધી શ્રીમદ ભાગવતની કથા પરીક્ષિતે સાંભળી છે, અને સૂર્યોદય વખતે કથાનો આરંભ થાય અને સૂર્યાસ્ત સુધી ચાલે, અને વચ્ચે મધ્યાહ્ને ઘટિકા દ્વયમ, 12 વાગે 2 ઘટિકા એટલે 48 મિનિટનો વિરામ હોય. વિરામ એટલે ખાલી દૂધ પીવું હોય કે ફરાળ કરવો હોય એ બધા માટે વિરામ, અને વળી પાછી સૂર્યાસ્ત સુધી કથા ચાલે. સવારે સૂર્યોદય કેટલા વાગે થાય? લગભગ 6-1 વાગે થાય ઉનાળાની ઋતુમાં જોઈએ તો, અને સૂર્યાસ્ત સાંજે લગભગ 7 વાગે થાય. તો સવારે 6 થી સાંજના 7, 13 કલાકની કથા થાય. ભીષ્મ કહે છે પ્રભુ આ તો મારા સદભાગ્ય છે કે આપ મારી પાસે પધાર્યા છો, પણ પ્રભુ આપ પધાર્યા હો તો મારે આપને કંઈક અર્પણ કરવું જોઈએ.
અને એટલે જ હું મારી મતિ તમને અર્પણ કરું છું. ઇતિ મતિરૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા. મારી મતિ, મારી બુદ્ધિ હું આપના ચરણોમાં અર્પણ કરું છું. પ્રભુ તો વારંવાર આપણી પાસે આપણા બુદ્ધિ અને આપણું મન માંગે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ એના 8મા શ્લોકમાં પણ અર્જુનને કહ્યું છે, મય્યૈવ મન આધસ્ત્વ મય્યમ મહી બુદ્ધિ નિવેશય નિવસિષ્યસી મય્યૈવ અથ ઉર્ધ્વમ ન સંશય. શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને કહ્યું કે તું મારામાં મન લગાડ, તારી બુદ્ધિ મારામાં પરો અને પછી તું મારામાં જ નિવાસ કરીશ, એમાં કોઈ સંશય નથી. અહીંયા ભીષ્મ પિતામહે કહ્યું કે પ્રભુ હું મારી મતિ તમને અર્પણ કરું, પણ મતિ કેવી હોવી જોઈએ? પવિત્ર મતિ કઈ? બુદ્ધિ પવિત્ર હોય એ કઈ બુદ્ધિ કહેવાય? એટલે ભીષ્મ પિતામહે અહીંયા એક વિશેષણ વાપર્યું છે, વિતૃષ્ણા. વિતૃષ્ણા એટલે ફળ સંકલ્પ રહિતા, કે જેમાં ફળની ઈચ્છા કે તૃષ્ણા નથી, એવી તૃષ્ણા એટલે એવી મતિ એટલે વિતૃષ્ણા મતિ. બુદ્ધિમાં જ્યાં સુધી તૃષ્ણા અને કામના છે, અપેક્ષા છે, વાસના છે, ત્યાં સુધી એ અપવિત્ર છે. પ્રભુ એનો સ્વીકાર કરતા નથી અને તૃષ્ણા રહિત બુદ્ધિ જો હોય તો પરમાત્મા તેનો સ્વીકાર કરે છે. ભીષ્મ કહે છે, પ્રભુ મારી આવી બુદ્ધિ હું આપને અર્પણ કરું છું. ભીષ્મએ પ્રભુની સ્તુતિ કરી. ભીષ્મ પિતામહને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયો. ત્યારબાદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારકા પધાર્યા. એક તરફ ઉત્તરાના ગર્ભ પર અશ્વત્થામાએ કરેલા બ્રહ્માસ્ત્રના પ્રહારથી પરમાત્માએ જેની રક્ષા કરી હતી તે બાળક પરીક્ષિતનો જન્મ થયો છે. પ્રથમ સ્કંદના 3જા મહત્વના પાત્ર રાજન પરીક્ષિત. યુધિષ્ઠિરે જાત કર્માદિ સંસ્કારો કરાવ્યા અને બ્રાહ્મણોએ આ બાળકનું નામ વિષ્ણુરાત પાડ્યું છે. પ્રથમ સ્કંદના 12મા અધ્યાયમાં આની કથા આવે છે. થોડા સમય પછી અર્જુને પ્રભુને હસ્તિનાપુરથી દ્વારિકા બોલાવ્યા, અરે દ્વારિકાથી હસ્તિનાપુર બોલાવ્યા. દ્વારિકાથી હસ્તિનાપુર પાછા આવીને સમાચાર આપ્યા કે પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણએ નિજધામ ગમન કર્યું છે. પરમાત્મા હવે આ પૃથ્વી પર રહ્યા નથી. પાંડવોને શોક થયો. શ્રી કૃષ્ણના વિયોગમાં અર્જુને વિલાપ કરતા પ્રભુના ઉપકારોનું જે વર્ણન કર્યું એ ખૂબ સુંદર છે. શ્રી કૃષ્ણએ આપણે ઓળખી ન શક્યા એવી વ્યથા અર્જુને વ્યક્ત કરી છે. પ્રથમ સ્કંદનું 3જું મહાપુરુષ છે અર્જુન. પહેલા વ્યાસજી કે જેમને સત્કર્મનો સંતોષ નથી. બીજું પાત્ર નારદજી કે જેમને સેવા, જપ, તપ આ 3 વાતોનો તેમના જીવનમાં વણાયેલી છે. ત્રીજું પાત્ર અર્જુન. એ અર્જુન યુધિષ્ઠિરની સન્મુખ વિલાપ કરતા રહે છે કે મોટાભાઈ આપણે પરમાત્માને ઓળખી ન શક્યા. આપણે અત્યાર સુધી એમ જ સમજ્યા કે આ તો આપણા મામા ફોઈના દીકરા હતા, પણ શ્રી કૃષ્ણએ આપણને ડગલે ને પગલે મદદ કરી છે. અર્જુન જીવનના અનેક પ્રસંગો યાદ કરે છે. દ્રૌપદીના ચીરહરણનો પ્રસંગ. વનવાસ દરમિયાન દુર્વાસા મુનિ ભિક્ષા લેવા માટે આવ્યા હતા, ત્યારે દ્રૌપદીના અક્ષય પાત્રમાં ચોખાનો એક જ દાણો બનીને પ્રભુએ પાંડવોની લાજ રાખી એ પ્રસંગ યાદ કરે છે. અર્જુન અતિ મહત્વનો પ્રસંગ બીજો યાદ કરે છે કે પરમાત્મા જો મારા રથના સારથી ન બન્યા હોત તો યુદ્ધ જીતવાની વાત તો બાજુ પર રહી, મેં યુદ્ધ કર્યું જ ન હોત. અને પરમાત્માએ મને આ દિવ્ય ગીતાનો ઉપદેશ
આપી યુદ્ધ માટે પ્રેરિત કર્યો. એક વખત દુર્યોધન રાત્રિના સમયે ભીષ્મ પિતામહ પાસે ગયો અને ભીષ્મ પિતામહને પૂછ્યું કે પિતામહ, આપ કૌરવોના સેનાપતિ છો, તો કૌરવોના સેનાપતિ હોવા છતાં પાંડવો જીતે એ રીતે તમે યુદ્ધ કેમ કરો છો? જો એમ ન હોય તો આજે 9 દિવસ પૂરા થયા યુદ્ધના, પણ છતાં એક પણ પાંડવ હણાયો નથી. તમે એ રીતે યુદ્ધ કરો છો. આપને પાંડવો તરફનો પક્ષપાત છે. આપ અમને છેતરી રહ્યા છો. જીવનભર રાજગાદીને વફાદાર રહેવાની પ્રતિજ્ઞાનું ચુસ્તપણે પાલન કરનાર ભીષ્મ પિતામહ માટે આ આક્ષેપ ખૂબ જ અસહ્ય હતો. દુર્યોધનના આરોપનો કડવો ઘૂંટડો ગળતા તેમણે એને એક વચન આપ્યું કે આવતીકાલે યુદ્ધનો 10મો દિવસ છે. કાલે સૂર્યાસ્ત સુધીમાં કાં તો હું નહીં હોઉં, કાં તો અર્જુન નહીં હોય. પિતામહ ભીષ્મના શબ્દો છે. ભીષ્મનું આ વચન સાંભળી દુર્યોધન તો ખુશ થઈ ગયો, અત્યંત પ્રસન્ન થઈ ગયો. એને થયું કે આવતીકાલના યુદ્ધમાં જો અર્જુન હણાય તો પાંડવોનો પરાજય નિશ્ચિત થઈ જાય. કારણ કે અર્જુનના સારથી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અને જો અર્જુન જ નહીં હોય તો પાંડવ સેનાને જીતવી બહુ સહેલી થઈ જાય. અને ભીષ્મ જો અર્જુનને હણી શકશે નહીં તો પોતાની પ્રતિજ્ઞા મુજબ તેઓ મૃત્યુ પામશે. કારણ કે એમની પાસે તો ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું. અને ભીષ્મના પતન પછી કર્ણ યુદ્ધભૂમિ પર આવશે. દુર્યોધનને ભીષ્મ કરતાં કર્ણ પર વધારે ભરોસો હતો. એ જાણતો હતો કે ભીષ્મને કદાચ પાંડવો માટે કોની લાગણી હોઈ શકે, પણ કર્ણને પાંડવો વિરુદ્ધ આક્રમકતાથી યુદ્ધ કરતા કોઈ રોકી નહીં શકે. પણ એક વાત છે કે જે કર્ણ હતો એ જ્યેષ્ઠ પાંડુપુત્ર હતો. એટલે આ પાંચેય ભાઈઓ યુધિષ્ઠિર, અર્જુન, નકુલ, ભીમ, સહદેવ, આ પાંચેયનો મોટો ભાઈ હતો કર્ણ. એ રાત્રે શ્રી કૃષ્ણ દ્રૌપદીને લઈને ભીષ્મ પાસે ગયા અને કીધું કે પિતામહ, તમે દ્રૌપદીને આશીર્વાદ આપો. અને ભીષ્મ પિતામહે દ્રૌપદીને આશીર્વાદ આપ્યા છે, અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ. કૃષ્ણ કહે, ચાલો દ્રૌપદી, હવે આપણે જઈએ, આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું. અર્જુન અને યુધિષ્ઠિર એક વખત વાત કરતા હતા. અર્જુને આ બધા પ્રસંગો વર્ણવ્યા. ત્યારે અર્જુને આ પ્રસંગ પણ યાદ કર્યો કે મોટાભાઈ, કૃષ્ણએ જો આવું ન કર્યું હોત તો શું થાત? આપણે તો રાતના સૂતા હતા અને કૃષ્ણ આપણે માટે આ કરાવી આવ્યા. કેટલા સાચવ્યા આપણને કૃષ્ણએ. અને આથી અર્જુનને સમજાયું કે આ જે કંઈ પણ છે, થઈ રહ્યું છે, બધી પરમાત્માની કૃપાથી જ થઈ રહ્યું છે. અને એટલે જ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 11મા અધ્યાય વિશ્વરૂપ દર્શન અધ્યાયમાં પરમાત્માના વિશ્વરૂપ દર્શન કર્યા પછી અર્જુન જે શબ્દ બોલે છે એ પણ ખૂબ સરસ છે. ગીતાના 11મા અધ્યાયના 41 અને 42 આ બે શ્લોકો. સખેતિ મત્વા પ્રસભમ યદુક્તે હે કૃષ્ણ હે માધવ હે સખેતિ અજાનતા મહિમાનમ તવેદમ મયા પ્રમાદાત પ્રણયેન વાપી યચ્ચાવહાસાર્થમસત્કૃતોસી વિહારશ્ચાસન ભોજનેષુ એકોથવાપ્યચ્યુત્યક્ષ્મ તત્સમક્ષમ તત્ક્ષાભજે ત્વામહં પ્રેમયેયમ.
ભગવાન, અમે આપને ઓળખી ન શક્યા. હે કૃષ્ણ, અમે મિત્રની જેમ તમારી સાથે વર્તતા હતા. ભોજન કરતી વખતે ધબ્બો માર્યો હશે અને કોઈક વખત સૂતા સૂતા મશ્કરી પણ કરી નાખી હશે. પ્રભુ, અમને ક્ષમા કરો. ત્યારબાદ પાંડવોએ શ્રી કૃષ્ણના ભૂમિ ત્યાગ પછી પાંડવોએ પણ હિમાલય તરફ મહાપ્રસ્થાન કર્યું અને પરીક્ષિત રાજાનું શાસન શરૂ થયું છે. ઉત્તરાના જે ગર્ભનું રક્ષણ પરમાત્માએ કર્યું હતું એ બાળક એટલે પરીક્ષિત. આ બાળક ગર્ભમાં જેમણે તેની રક્ષા કરી તેને શોધી રહ્યો છે અને તેનું નામ પાડ્યું પરીક્ષિત. પરીક્ષિતનો જ્યારે જન્મ થયો ને ત્યારે તે અચાનક આંખો ફેરવીને જોવા માંડ્યા આજુબાજુ કે મારું રક્ષણ કોણે કર્યું, મારા જીવનની પળો પળે મને કોણ સાચવી રહ્યો છે. અને જ્યારે આપણને પણ આવી ઈચ્છા થાય ને ત્યારે આપણે પણ પરીક્ષિત બનીએ છીએ અને એ વખતે ભાગવત શ્રવણનો સાચો અધિકાર આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એક જ કથાનું શ્રવણ કરી પરીક્ષિતને મોક્ષ મળે. આપણે અનેક કથાઓ સાંભળ્યા છતાં નથી મળતી. એનું કારણ કે આપણે પરીક્ષિત બનીને કથા સાંભળતા જ નથી. પરીક્ષિતનું રાજ્ય શરૂ થયું. પરીક્ષિતના રાજ્યમાં મહત્વના 3 પ્રસંગો બન્યા છે. શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદના 17મા અધ્યાયથી એ પ્રસંગો આવે છે. એક તો પૃથ્વીરૂપી ગાય અને ધર્મરૂપી બળદનો સંવાદ સંભળાવ્યો. પૃથ્વીએ ધર્મને એમ કહ્યું કે મારાથી પાપનો ભાર સહન નથી થતો અને હવે હું થાકી ગઈ છું. આ વ્યથા પરીક્ષિતે સાંભળી. એક વખત પરીક્ષિત નગરચર્યા કરવા નીકળ્યા હતા, નગર ભ્રમણ કરવા. તેમણે જોયું કે એક પગવાળો બળદ છે. તેના ઉપર એક કાળો પુરુષ પ્રહાર કરી રહ્યો છે. ભાગવતની સમાધિ ભાષાના દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એક પગવાળો બળદ તે ધર્મ છે અને કાળો પુરુષ એક કલી છે. ધર્મના 4 આધાર હોય: સત્ય, તપ, શૌચ અને દયા. કળિયુગમાં એક જ પગ પર બળદ ઊભો છે અને બાકીના 3 પગ તૂટી ગયા છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં તો શ્લોક છે. પ્રથમ સ્કંધના 17મા અધ્યાયનો 24મો શ્લોક. તપઃ શૌચમ દયા સત્ય મિતિ પાદાહ કૃતે કૃતા અધર્મા શેસ્ત્રયોપજ્ઞા સ્મય સંગમતસ્તવ. સત્યયુગમાં ધર્મના 4 આધાર હતા: તપ, પવિત્રતા, દયા અને સત્ય. પણ અધર્મના અંશરૂપી ગર્ભથી તાપરૂપી આધાર નષ્ટ થયો. આસક્તિથી પવિત્રતા ખંડિત થઈ અને મદને પરિણામે દયાભાવ પણ ચાલી ગયો. અને વર્તમાન સમયમાં એક સત્યના આધારે જ ધર્મ ટક્યો છે. અને એથી જ પ્રથમ સ્કંધનો પ્રથમ શ્લોક જે મંગળાચરણનો શ્લોક છે એમાં પણ છેલ્લા ચરણમાં શું કીધું? સત્યમ પરમ ધીમહિ. ભગવાન છે એ સત્યનું સ્વરૂપ છે. પરીક્ષિતે આ દ્રશ્ય જોયું. પરીક્ષિતે બધા કાળા પુરુષને પડકાર કર્યો કે કોણ છે તું? નીકળી જા મારા રાજ્યમાંથી. કલી શરણે આવ્યો. તેને કહ્યું કે મને રહેવા માટે સ્થાન આપો. પરીક્ષિતે આજ્ઞા કરી. જુગાર, મદિરા પાન, વારાંગના અને હિંસા આ 4 સ્થાન હોય છે જેના ઠેકાણે તું રહે છે. કલીએ વિચાર્યું કે શ્રી કૃષ્ણના માર્ગદર્શનથી પાંડવોને જે રાજ્ય વસાવ્યું છે
તેમાં આ 4 સ્થાન છે જ નહીં. આ તો આડકતરી રીતે મને રાજ્યની બહાર જવાનો આદેશ મળ્યો છે. કલીએ પરીક્ષિતના પગ પકડી લીધા અને રહેવા માટે હજી એક સ્થાનની માગણી કરી, પણ અહીંયા પરીક્ષિતની એક ભૂલ થઈ ગઈ છે. દયા આવી પણ ખોટા માણસ પર આવી છે અને કલીને 5મું રહેવાનું સ્થાન બતાવ્યું છે અને એ છે સુવર્ણ. પરીક્ષિતે કહ્યું તું સુવર્ણમાં રહેજે, તું સંપત્તિમાં રહેજે. એટલે કલીને નિરાંત થઈ કે હાશ, હવે મને કોઈ દિવસ કોઈ જગ્યાએ ખેંચ નહીં આવે, કારણ કે દરેકને સંપત્તિ તો બહુ ગમે છે, બધાને સુવર્ણનું આકર્ષણ છે. એટલે દરેકની અંદર કલી ટીપે ટીપે વહેંચાઈ ગયો છે. હવે કલી એટલે કોણ? કલી એ કોઈ વ્યક્તિ નથી, કલી એ વૃત્તિ છે. કઈ વૃત્તિ? 2 પ્રકારની વૃત્તિ. ખોટું કામ પોતે કરતો હોય અને કોઈ અટકાવે તો પણ અટકે નહીં, એનું નામ કલી. અને આપણે કોઈને કહીએ કે ભાઈ આવું ના કરો ને આમ ના કરવાનું, આ કરીએ ને તો આમ થાય, આ કરીએ ને તો આમ થાય, તો પેલો સામેવાળો કે એમાં શું, કે કશું ના થાય, એમાં શું, કશું ના થાય. આવું જ બધું ન કરવાનું કરે ત્યારે આપણને પણ કહેવાનું મન થાય, ભાઈ તારામાં શું છે? એનું નામ છે કલી. કલીને રહેવા માટેનું 5મ સ્થાન આપ્યું. ત્યારબાદ પ્રથમ સ્કંદના 18મા અધ્યાયમાં રાજન પરીક્ષિતને શૃંગી ઋષિનો જે શ્રાપ મળ્યો હતો તે કથા આવે છે. એક વખત પ્રસંગ એવો બન્યો કે રાજા પરીક્ષિત માથે સોનાનો મુગટ પહેરી શિકાર કરવા ગયા હતા. સૂરજ માથે આવ્યો હતો. તેમને થાક લાગ્યો, તરસ લાગી હતી, ભૂખ લાગી હતી. આજુબાજુ નજર કરી, કંઈ દેખાયું નહીં, પણ નજીકમાં એક આશ્રમ દેખાયો. પરીક્ષિત ત્યાં આગળ પહોંચ્યા અને આ આશ્રમ શ્રમિક ઋષિનો હતો. આજુબાજુ બીજું કોઈ હતું નહીં. શ્રમિક ઋષિ પોતાની ધ્યાન અવસ્થામાં બેઠા હતા. તેમને ખબર નહોતી કે પરીક્ષિત ત્યાં આગળ આવ્યા છે. ભૂખ, થાક અને તરસને લીધે તેમને ભાન ન રહ્યું. પરીક્ષિતને ક્રોધ આવ્યો અને તેમણે કીધું કે આ ઋષિઓ જંગલમાં મારી માલિકીની જમીન પર આશ્રમ બનાવે છે અને હું આ આશ્રમ પર ક્યારેક આવું તો આ ઋષિ મારું સ્વાગત પણ ન કરે, મારી સામે જુએ પણ નહીં, મને બેસવા માટે આસન ના આપે, મને જળ ના આપે પીવા માટે, મને ખાવા માટે ફળ ના આપે. આ બધા ઋષિઓ સમજે છે શું તેમના મનમાં? ક્રોધના આવેશમાં આવી રાજાએ આસપાસ નજર કરી. એક મરેલો સર્પ પડેલો દેખાયો. ધનુષ્યથી એ સર્પને ઉચકી શ્રમિક ઋષિના ગળામાં પહેરાવી રાજા પોતાના નગર તરફ ભાગી ગયો. પ્રથમ સ્કંદનું 4થું મહત્વનું પાત્ર છે રાજન પરીક્ષિત. રાજન પરીક્ષિતે જ્ઞાનનો અનાદર કર્યો છે. શ્રમિક ઋષિના ગળામાં સાપ લપેટાયો એટલે જ્ઞાનનો અનાદર થયો, બ્રહ્મનો અનાદર થયો, તેજનો અનાદર થયો. પરીક્ષિત જતા રહ્યા. ત્યારબાદ થોડી ક્ષણો વીતી. શ્રમિક ઋષિના પુત્ર ઋષિપુત્ર શૃંગી ત્યાં આગળ આવ્યા. જ્યારે ખબર પડી ત્યારે તેમણે હાથમાં જળની અંજલિ લઈને રાજન પરીક્ષિતને શ્રાપ આપ્યો છે કે આજથી 7મા દિવસે તારે તક્ષક નાક કરડશે અને તારું મૃત્યુ થશે. શ્રમિક ઋષિ તપસ્યામાંથી જાગ્યા. તેમણે સમજાવ્યું કે બેટા, આપણે બ્રાહ્મણ છીએ, ઉપાસના અનુષ્ઠાન કરીએ એનાથી આપણી શક્તિ વધે. શક્તિ વધે એની સાથે સંયમ પણ વધવો જોઈએ. ગમે તેમ શાપ ના અપાય. કોઈક આપણને ન ગમતું કરે તે સહન કરવાનો, ક્રોધ નહીં કરવાનો. પ્રતિકૂળ મનુષ્યનો સામનો કરવાનો એક ઉપાય છે કે તમે તેની અવગણના કરો. શ્રમિક ઋષિ સમજાવે છે કે તે રાજાને શાપ તો આપ્યો,
પણ હવે એને એ વિશે ખબર પડવી જોઈએ. ઋષિએ પોતાના એક શિષ્યને રાજા પાસે સંદેશો આપવા માટે મોકલ્યો. એક તરફ સંદેશો આપવા માટે આ શિષ્ય નીકળ્યો અને બીજી તરફ રાજન પરીક્ષિત પોતાના મહેલમાં પહોંચ્યા. માથેથી સોનાનો મુગટ ઉતાર્યો. સાંકેતિક રીતે જોઈએ તો મસ્તકમાં રહેલો કલી દૂર થયો, કારણ કે પરીક્ષિતે પોતે જ કલીને રહેવા માટે પંચમ સ્થાન એવું સુમાન આપ્યું હતું. રાજાના આંતરિક સંસ્કારો જાગી ઉઠ્યા અને એમના મનમાં વિચાર આવ્યો, અને એ વિચાર શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદના 19મા અધ્યાયનો પ્રથમ શ્લોક. અહો મયા નિચમનાર્યવત્કૃતમ નિરાગસી બ્રહ્મણી ઘૂટ તેજસી. પરીક્ષિતને થયું કે આ મેં શું કર્યું? એક તેજસ્વી બ્રાહ્મણ તપસ્યા કરી રહ્યા હતા, સાધના કરી રહ્યા હતા, અને મેં આવું કામ કર્યું. ત્યાં બેસીને મારે તેમને વંદન કરવા જોઈએ હતા, તેમને દર્શન કરવા જોઈતા હતા, તેમની સેવા કરવી જોઈએ. ધ્યાનસ્થ ઋષિની બાજુમાં બેઠો હોત તો એમનું અનુષ્ઠાન પૂરું થયા પછી એ આંખ ખોલે અને નજર મારા પર પડે તો મારું પણ કલ્યાણ થઈ જાત. મારે એમના આશીર્વાદ જોઈતા હતા, પણ એને બદલે મેં તેમની તપશ્ચર્યા ભંગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. મેં આ ખૂબ જ નીચ કામ કર્યું. પરીક્ષિતને બહુ જ ખરાબ લાગ્યું આ કામ કરીને. સારા માણસો ક્યારેય ન કરે એવું કામ મેં કર્યું છે. પરીક્ષિત વિચારવા લાગ્યા કે શું કરવાથી આ કૃત્યનું પ્રાયશ્ચિત થાય. અને પરીક્ષિત જ્યારે આવું વિચારતા હતા એ જ ક્ષણે શમીક ઋષિના શિષ્યએ આવીને કહ્યું કે રાજા, ઋષિપુત્ર શૃંગીનો તને શ્રાપ છે કે 7મે દિવસે તક્ષક નાગ તને કરડશે અને તારું મૃત્યુ થશે. પરીક્ષિતે આ શ્રાપનો સ્વીકાર કર્યો અને કહ્યું કે મારા માટે આ શ્રાપ નથી, વરદાન છે. અનશન વ્રત ધારણ કરી અન્નજળનો ત્યાગ કર્યો. પુત્ર જન્મ જઈને રાજ્ય કાર્યભાર સોંપી રાજા પરીક્ષિત ગંગા તટે ઋષિઓનું જ્ઞાન સત્ર ચાલતું હતું ત્યાં પહોંચ્યા. ઋષિઓને પૂછ્યું કે મારી પાસે 7 દિવસ છે, મારે શું કરવું જોઈએ જેથી મને મુક્તિ મળે. બધા જ ઋષિઓ આપસમાં ચર્ચા કરતા હતા. એટલામાં ત્યાં આગળ ભગવાન શ્રી શંકરનો અવતાર એવા શ્રી સુખદેવજી મુનિ પધાર્યા છે. બોલીએ શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કી જય. બધા જ ઋષિઓએ ઊભા થઈને આદરપૂર્વક સુખદેવજીનું સ્વાગત કર્યું. પરીક્ષિતનું હૃદય બોલી ઉઠ્યું કે હું ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છું કે ખૂબ નાની ઉંમરમાં જેમણે આટલું બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, જેના સ્મરણ માત્રથી ઘર પવિત્ર થઈ જાય છે અને જેના સાનિધ્યમાં રહીને પાપ તત્કાળ નષ્ટ થઈ જાય છે, એવા આ વિદ્વાન તપસ્વી મારી સામે આવીને ઊભા છે. પરીક્ષિતને લાગ્યું કે એના પિતા અભિમન્યુએ ધર્મ અને સંસ્કૃતિની રક્ષા કાજે આપેલા સ્વબલિદાન અને દાદા અર્જુને કરેલી શ્રી કૃષ્ણ સેવાના પરિણામે જ આવી ઉચ્ચ કક્ષાના સંત અતિથિ રૂપે તેની સન્મુખ પધાર્યા છે. પરીક્ષિતે ખૂબ જ આદરપૂર્વક સુખદેવજીને વંદન કર્યા, તેમનું પૂજન કર્યું અને વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન કર્યા. બરાબર સામે પોતે આસન કર્યું અને સુખદેવજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધના 19મા અધ્યાયનો 37મો શ્લોક. અથ પૃચ્છામિ સંસિદ્ધિમ યોગિનાં પરમં ગુરું પુરુષસ્યેહ યત્કાર્યં વ્રિયમાણસ્ય સર્વથા. હે ગુરુ, મને મારું મૃત્યુ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે અને જેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે તેણે શું કરવું જોઈએ? આ પ્રશ્ન માત્ર પરીક્ષિતનો નથી, આ પ્રશ્ન આપણા બધાનો છે કે આપણું મૃત્યુ તો નિશ્ચિત છે, બાકી બધું અનિશ્ચિત છે.
જન્મ કેવો થશે, ક્યાં થશે, કેવા પરિવારમાં થશે, માતા પિતા કેવા હશે, એમની સાથે આપણો સંબંધ કેવો હશે, બધું જ અનિશ્ચિત છે. વિદ્યા પ્રાપ્તિ, ધન સંપત્તિની પ્રાપ્તિ, એ બધું જ આ સંસારમાં બધું જ અનિશ્ચિત છે. ખાલી એક જ વસ્તુ નિશ્ચિત છે અને એ છે મૃત્યુ. અને જીવન અને મૃત્યુ એ બે વચ્ચે જે એક્સટેન્શન છે તેને આપણે જીવન કહીએ છીએ. અને આ બેની બહાર કશું જ નથી. જીવન એ અનિશ્ચિતતાઓથી ભરેલું છે. લાઈફ ઇઝ ફૂલ ઓફ અનસર્ટેનિટીઝ. એક વાત તો નિશ્ચિત છે કે જેનો જન્મ થયો છે અને મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. અને જે નિશ્ચિત છે એના માટે આપણે તૈયારી કરવી જોઈએ. તો મૃત્યુની તૈયારી કઈ રીતે કરવી એના ઉપર પણ શાસ્ત્રકારોએ ચિંતન કર્યું છે. મૃત્યુનો ભય લાગે છે એના 4 કારણો આપ્યા છે શાસ્ત્રમાં. એ કારણો ઉપર અત્યારે જતો નથી. એ કારણો પર ફરી કોઈ પર ચિંતન કરીશું. પણ પરીક્ષિતે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો, સુખદેવજીને પ્રશ્ન ગમ્યો. સુખદેવજીએ કીધું કે રાજન, તે ખૂબ સરસ પ્રશ્ન કર્યો. પ્રશ્નના વખાણ કર્યા. આ પ્રશ્નનું ગૌરવ શા માટે કર્યું તેનું કારણ આપતા કહે છે કે કૃતો લોકહિતમ નૃપઃ. હે રાજા, તે લોકહિતની ભાવનાથી આ પ્રશ્ન કર્યો છે. આ પ્રશ્નથી તારું પોતાનું તો કલ્યાણ થશે જ, પણ સાથે સાથે બીજા અન્ય અનેક લોકોનું કલ્યાણ થશે. ત્યારબાદ સુખદેવજી સમજાવે છે કે રાજન, આ શ્રાપ તારા માટે વરદાન સમાન છે. હરતો ફરતો માણસ ક્યારે ઢળી પડે કે કહી શકાતું નથી. પણ તને તો ખબર છે કે તારી પાસે 7 દિવસ છે. અને આ તને ખબર પડી એટલે તને આયુષ્યની અવધિ ખબર પડી છે. એટલો તો તને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે હવે મારી પાસે 7 દિવસ છે અને આ 7 દિવસમાં મારે પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાનું છે અને તો જ મને મુક્તિ મળશે. સુખદેવજી આવું કહ્યું કે તું ભગવાનનું ધ્યાન ધર. ત્યારે પરીક્ષિતે તરત જ બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે પ્રભુનું ધ્યાન કઈ રીતે કરવું. અને આ પ્રશ્નની સાથે જ શ્રીમદ ભાગવતના જ્ઞાનની શરૂઆત થઈ છે. આપણને પણ પ્રશ્ન થાય ને કે ભાઈ ભગવાનનું ધ્યાન કઈ રીતે કરવું. કે ભાઈ પેલું ટીલા ટપકા અને ચાંદલા અને માળાઓ અને બધું પહેરીને, કે સામે મોટી મોટી જાડી જાડી માળાઓ પહેરીને બેસો ભગવાનની સામે અને ભગવાનનું નામ ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય બોલે રાખો. એવું નહીં. પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાનો જે સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય છે એ છે નારદજીએ ધ્રુવને આપેલો એક મંત્ર, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. મહાપ્રભુજી શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીએ સુબોધિનીજીમાં 3 પ્રકારની સેવાઓ કહી છે પરમાત્માની. એક તનુજા સેવા, બીજી વિત્તજા સેવા અને ત્રીજી માનસી સેવા. પરમાત્માની માનસી સેવા કરવી એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ સેવા છે. મનોમન ભગવાનની સેવા કરવાની, કે હું પરમાત્માને સ્નાન કરાવી રહ્યો છું, કે પરમાત્માને કેસર સ્નાન કરાવું છું, પરમાત્માને સારા સારા વસ્ત્રો અલંકારો પહેરાવું છું, પરમાત્માને સારું નૈવેદ્ય ધરાવું છું. મનોમન. અમુક લોકો આ તનુજા અને વિત્તજામાંથી જ ઊંચા ના આવે અને માનસી સેવા ભૂલાઈ જાય. સુખદેવજી પરીક્ષિતને કીધું કે 7 દિવસ તું પરમાત્માનું ધ્યાન ધર. જો સતત પરમાત્માનું દર્શન રહેશે તો તક્ષક નાગ તને દંશ દેતો હશે એ વખતે પણ તારું મન પરમાત્મામાં હશે. અંતિમ ક્ષણોમાં જો તારું મન પરમાત્મામાં રહ્યું તો તને મુક્તિ અવશ્ય મળશે. ત્યારબાદ પરીક્ષિતે સુખદેવજીને સૃષ્ટિ નિર્માણ સંબંધિત પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. શ્રીમદ ભાગવતના 2ય સ્કંધમાં
એની કથા આવે છે દ્વિતીય સ્કંદના 4થા અધ્યાયમાં. પરીક્ષિતે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે પ્રભુ પોતાની માયાથી આ સંસારનું સર્જન કઈ રીતે કરે છે? અને આ સંસારની રચના એટલી રહસ્યમય છે કે જે બ્રહ્મા વગેરે લોકપાલો પણ એને સમજી શકતા નથી. વિશ્વમાં દરેક ધર્મમાં પ્રત્યેક વિચાર પ્રવાહમાં સૃષ્ટિ નિર્માણ વિશે અભિપ્રાય વ્યક્ત થયેલા જણાય છે. અને શ્રીમદ ભાગવતના મતાનુસાર સૃષ્ટિનું સર્જન પરમાત્માએ પોતાનામાંથી જ કર્યું છે. એટલે તો આપણે પ્રથમ દિવસે જ્યારે મંગળાચરણનો શ્લોક મહાત્મ્યના પ્રથમ અધ્યાયનો પ્રથમ શ્લોક જોયો ત્યારે જ આપણે બોલ્યા હતા ને કે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરનારા છે પ્રભુ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમાત્મા સંસારની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલયની લીલા કરવા માટે રજો, તમો અને સત્વ આ 3 શક્તિઓનો સ્વીકાર કરી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ રૂપે આવ્યા છે. એ પરમાત્મા આ સૃષ્ટિનું સર્જન કરી બીજે ક્યાંય દૂર જઈ સંતાયો નથી, પરંતુ ચર અચર પ્રાણીઓના હૃદયમાં અંતર્યામી સ્વરૂપે બિરાજમાન થયા છે. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 15મા અધ્યાયમાં પુરુષોત્તમ યોગ અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે સર્વસ્વ ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટ. પરમાત્મા જ પૃથ્વી છે, જલ, તેજ અને વાયુ અને આકાશ છે. અને એ પંચમહાભૂતમાંથી શરીરો નિર્માણ કરી એમાં જ જીવન રૂપે શયન કરે છે. સુખદેવજી વર્ણન કરે છે રાજન પરીક્ષિત, આ સમગ્ર જ્ઞાન ભગવાન નારાયણ પાસેથી પ્રાપ્ત કરી સ્વયં બ્રહ્માજીએ નારદજીને આપ્યું હતું. દ્વિતીય સ્કંદના 5, 6 અને 7 આ 3 અધ્યાયમાં બ્રહ્માજીએ નારદજી સાથેનો કરેલો સંવાદ છે, જેમાં બ્રહ્માજી સમગ્ર વિશ્વ નારાયણ પર જ છે એ વાતને સિદ્ધ કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતના દ્વિતીય સ્કંદના 5મ અધ્યાયના 15 અને 16 આ 2 શ્લોકો. નારાયણ પરા વેદા દેવા નારાયણાંગજા, નારાયણ પરા લોકા નારાયણ પરામખા, નારાયણ પરો યોગો નારાયણ પરંતપઃ, નારાયણં પરમ જ્ઞાનમ નારાયણ પરાગતિ. વેદ નારાયણ પરાયણ છે. દેવો નારાયણના શ્રી અંગથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. નારાયણની પ્રસન્નતા અર્થે છે યજ્ઞો, અને એનાથી પ્રાપ્ત થતા દિવ્ય લોક પણ નારાયણમાં જ છે. બ્રહ્માજી કહે છે મારું સર્જન પણ સ્વયં નારાયણે કર્યું છે, અને એમની દ્રષ્ટિથી પ્રેરિત થઈને હું ઈચ્છા અનુસાર સૃષ્ટિની રચના કરું છું. અને આ ચર્ચામાં આગળ જતા દ્વિતીય સ્કંદના 9મા અધ્યાયમાં ભગવાને બ્રહ્માજીને ચતુશ્લોકી ભાગવતનો ઉપદેશ કર્યો છે. એ વાત જાણે એમ છે કે સંપૂર્ણ શ્રીમદ ભાગવતમાં કુલ 12 સ્કંદ, 335 અધ્યાય, 18,000 શ્લોક અને 5,76,000 અક્ષર છે. સંપૂર્ણ શ્રીમદ ભાગવતનું રોજ આપણે પારાયણ કરી શકતા નથી. અમુક મહાપુરુષો હોય છે જે કરે છે પારાયણ, પણ જો સંપૂર્ણ શ્રીમદ ભાગવતના 18,000 શ્લોકોનું મૂળ પારાયણ કરો તો ઓછામાં ઓછા 20 કલાક લાગે. તો 20 કલાક પારાયણ પછી તો શું બચે? ઊંઘવાનું જ બચે 4 કલાક. પણ છતાંય તમને જીવનમાં કોઈક વખત એવો સમય મળે, એવું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય તો શ્રીમદ ભાગવતના 18,000
1000 શ્લોકોનું મૂળ પારાયણ કરજો. પરંતુ મૂળ પારાયણ કરીએ એમાં સમય જાય અને સંસ્કૃતનો જો ઉચ્ચાર આવડતો ના હોય તો બોલવામાં પણ તકલીફ પડે. અને અહીંયા આ ચતુશ્લોકી ભાગવતમાં સંપૂર્ણ શ્રીમદ ભાગવત 4 શ્લોકોમાં આવી ગયું છે. શ્રીમદ ભાગવતના દ્વિતીય સ્કંધના 9મા અધ્યાયના 32 થી 35 આ 4 શ્લોકોમાં ચતુશ્લોકી ભાગવતનો ઉપદેશ છે. અને જે વ્યક્તિ રોજ આ ચતુશ્લોકી ભાગવતનો પાઠ કરે તેના જીવનના બધા જ દુઃખો દૂર થઈ જાય. આવો આપણે પણ સાથે મળી આ ચતુશ્લોકી ભાગવતનો પાઠ કરીએ. અને આ શ્લોકો સ્વયં ભગવાન બોલ્યા છે. એટલે ચતુશ્લોકી ભાગવતના આરંભે આવે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ અહમેવાસમેવાગ્રે નાન્યદયત્સદ સત્પરમ પશ્ચાદહં યદત્યેચ યોવશિષ્યેત સોऽસ્મ્યહં ઋતેર્થં યત પ્રતીયેતં ન પ્રતીયેત ચાત્મનિ તદ્વિદાત્મનો માયા યથા ભાસો યથા તમઃ યથા મહાન્તિ ભૂતાની ભૂતેષુ ચાવચેષ્વનો પ્રવિષ્ટાન્યપ્રવિષ્ટાની તથા તેષુ ન તેષ્વહં એતાવદેવ જિજ્ઞાસ્યં તત્વજિજ્ઞાસુનાત્મનઃ અન્વયવ્યતિરેકાભ્યામ યત સ્યાત સર્વત્ર સર્વદા. અહમેવાસમેવાગ્રે. પરમાત્મા કહે છે સૃષ્ટિમાં સૌથી પહેલા જ હું હતો. તે વખતે સત અસત અને તેનું કારણ પ્રકૃતિ વગેરે કંઈ જ નહોતું. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પછી હું જ છું અને સૃષ્ટિનો અંત થયા પછી પણ જે બાકી રહેશે એ પણ હું જ રહીશ. ભગવાને સરસ મજાનો ચતુશ્લોકી ભાગવતનો ઉપદેશ કર્યો છે. ચતુશ્લોકી ભાગવત એ બીજ છે જેમાંથી શ્રીમદ ભાગવત રૂપી વૃક્ષ ઉગ્યું છે. બ્રહ્માજીએ આ ઉપદેશ નારદજીને કર્યો હતો. નારદજીએ આ ભાગવતની પ્રેરણા વ્યાસ મહર્ષિને કરી અને વ્યાસ મહર્ષિએ આ પ્રેરણા લઈ આ દિવ્ય ગ્રંથની રચના કરી. તેમણે આ ગ્રંથ સુખદેવજીને ભણાવ્યો અને સુખદેવજીએ પરીક્ષિતને મુક્તિ માટે આ મહાન ગ્રંથ પરીક્ષિતને સંભળાવ્યો. ત્યારબાદ શ્રીમદ ભાગવતના બીજા સ્કંદના 10મા અધ્યાયમાં પ્રથમ શ્લોકમાં ભાગવતજીના 10 લક્ષણો વર્ણવ્યા. અત્ર સર્ગો વિસર્ગશ્ચ સ્થાનમ પોષણમૂતય મન્વંતરે શાનુકથા નિરોધો મુક્તિરાશ્રય. સુખદેવજી વર્ણન કરે છે રાજન પરીક્ષિત, આ ભાગવત પુરાણ સર્ગ વિસર્ગ સ્થાન પોષણ ઉતિ વાસના મન્વંતર ઈશાનુકથા નિરોધ મુક્તિ અને આશ્રય આ 10 વિષયોનું વર્ણન છે. શ્રીમદ ભાગવતનું અંતિમ ધ્યેય છે જીવાત્મા પરમાત્માના ચરણોમાં આશ્રય સ્વીકારે. એટલે જીવાત્મા અને પરમાત્માને એક કરવાનું જે સાધન છે એ શ્રીમદ ભાગવત છે. એ પરમ સમર્પણ ભાવ સુધી લઈ જવા માટે નવ પગથિયા સર્ગથી વિસર્ગથી શરૂ કરી મુક્તિ સુધીના નવ વિષયો દ્વારા વર્ણવ્યા છે. ત્યારબાદ નારાયણ તત્વની
આવિર્ભાવની કથા કરી. વિરાટ પુરુષે બ્રહ્માંડનું ભેદન કરી પ્રગટ થયા પછી પોતાનું રહેવાનું સ્થાન શોધતા પવિત્ર જલનું સર્જન કર્યું છે. વિરાટ પુરુષરૂપ નળથી જે ઉત્પન્ન થયું તે જલ નાળ કહેવાયું, અને એ નાળ જલમાં પરમ પુરુષે 1000 વર્ષો સુધી નિવાસ કર્યો. તેમનું નામ નારાયણ પડ્યું. દ્વિતીય સ્કંદનું આ સંક્ષિપ્ત વર્ણન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં આપણે સમર્પિત કરીએ. इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्थान वर्णन नाम 10मोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. इति द्वितीय स्कंदः समाप्तः. तृतीय स्कंदમાં મહાભારતની એક સંક્ષિપ્ત કથા આવે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા પાંડવોને લાક્ષાગૃહમાં બાળી મૂકવાના પ્રયત્નથી શરૂ કરી. દુર્યોધને શકુની સાથે મળી પાંડવોને જુગારમાં ખોટી રીતે હરાવ્યા. 12 વર્ષનો વનવાસ અને 13મા વર્ષનો અજ્ઞાતવાસ કરાવ્યો. એ બધી વાતો તો આપણે જાણીએ છીએ. એ પછી પાંડવોએ પ્રગટ થઈને રાજ્ય માગ્યું. ધૃતરાષ્ટ્રે ના પાડી. વિદુરજી જેવા મહાત્માએ સમજાવવા છતાં દુર્યોધન કે ધૃતરાષ્ટ્ર ન માન્યા. પાંડવો 12 વર્ષના વનવાસમાં હતા. એ સમય દરમિયાન વિદુરજીને બહુ દુઃખ થયું. વિદુરજીને થયું કે દુર્યોધન અને ધૃતરાષ્ટ્ર બંને અધાર્મિક છે. તેઓ પાંડવોની સંપત્તિ ખોટી રીતે પડાવી બેઠા છે. હવે ધૃતરાષ્ટ્ર જે નામ છે એ શબ્દની પણ વ્યાખ્યા છે ધૃતમ રાષ્ટ્રમ યેન સહ ધૃતરાષ્ટ્ર. જ્યારે રાષ્ટ્રને અન્યાયથી અનીતિથી પકડી રાખ્યું છે તે ધૃતરાષ્ટ્ર છે. વિદુરજી સંત હૃદયના વ્યક્તિ છે. વિદુરજીએ નિર્ણય કર્યો કે રાજ્યમાં અધર્મ, અનાચાર, અનીતિ ચાલતા હોય એ રાજ્યનો રોટલો પણ મારે ખાવો નથી. કારણ કે હું એ સંપત્તિ મારા ઉપયોગ માટે લઉં તો મને દોષ લાગે. અને શાસ્ત્રમાં તો લખ્યું છે કે જે અધર્મની સંપત્તિનો ઉપયોગ કરે છે એ પણ એટલો જ દોષી છે. ત્યારબાદ વિદુરજીએ જ્યારે દુર્યોધનનું અધર્મ અને આચરણ સહન ન થયું ત્યારે તેઓ પોતાના પત્ની સુલભાજી સાથે હસ્તિનાપુર નગર છોડી યમુના નદીના કિનારે નાનકડી પર્ણકુટીર બાંધીને રહેવા લાગ્યા છે. રાજ્યના ગૃહમંત્રી તરીકે પોતાની ફરજ બજાવે પણ રાજ્યમાંથી કશું જ લેવાનું નહીં. પતિ પત્ની બહુ સાદું અને પવિત્ર જીવન વિતાવતા હતા. સંતો વર્ણન કરે છે કે તેઓ બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં વહેલી સવારે ઉઠીને પરમાત્માનું 3 કલાક ધ્યાન કરતા. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ધ્યાન કરવાનો આનંદ વિશેષ છે. તે પછી 3 કલાક સેવા પૂજા કરતા અને એ પછી 3 કલાક જપ કરતા અને દિવસમાં એક જ વખત બહુ સાદો અને સાત્વિક ખોરાક લેતા. એક વખત વિદુરજી યમુનાજીના નદીમાં સ્નાન કરીને હસ્તિનાપુરમાંથી પસાર થતા હતા. ત્યારે તેમણે આખા રાજ્યમાં ઉત્સવનું વાતાવરણ લાગ્યું. રસ્તાઓ પર લાલ જાજમો પાથરેલી, ઢેર ઢેર કમાનો બંધાયેલી, પુષ્પવૃષ્ટિની તૈયારીઓ થતી હતી. તેમણે કોઈને પૂછ્યું કે આ બધી તૈયારીઓ શેની છે? કોઈ આવવાનું છે આપણા નગરમાં? તો કે હા આવવાના છે. તો કે કોણ આવવાનું છે? જવાબ મળ્યો દુર્યોધન સાથે વિષ્ટિ કરવા માટે શ્રી કૃષ્ણ આવવાના છે. વિદુરજીને થયું શ્રી કૃષ્ણ આવવાના છે?
એ સાંભળતા જ વિદુરજી તો આનંદ વિભોર થઈ ગયા. મારા પ્રભુ આવવાના છે. ઉતાવળા પગે પોતાની પર્ણકુટીમાં પાછા ફર્યા અને પત્ની સુલભાજીને કહ્યું, વધાઈ લાવ્યો છું, જલ્દી તૈયાર થઈ જાઓ, આજે હસ્તિનાપુરમાં પરમાત્મા પધારી રહ્યા છે. સુલભાજી કહે કે શું વાત કરો છો? પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ પધારે છે? તેઓ આપણા ઘરે આવશે? પ્રશ્ન પૂછતા તો પૂછી લીધો, પણ પછી શાંત થઈ ગયા. આવડી નાનકડી પર્ણકુટીમાં કઈ શ્રી કૃષ્ણ થોડા આવતા હશે? એ તો દ્વારિકાધીશ છે. આપણી તો શી યોગ્યતા એમની સામે? આપણી પાસે શું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે ત્યાં આવે? જો રાજ્યમાં આટલી બધી સ્વાગતની તૈયારીઓ થતી હોય તો કૃષ્ણ ત્યાં જ જાય ને આપણે ત્યાં શું કરવા આવે? વિદુરજી કહે, પ્રભુ તો દુર્યોધનના વિષ્ટિકાર તરીકે આવી રહ્યા છે. આપણે તો દર્શન કરવા જઈએ. વિદુરજીના પત્ની ગદગદ થઈ ગયા કે મને પ્રભુના દર્શન થશે? નક્કી આજે આપણે માટે આ ધન્ય દિવસ છે. તેઓ બંને હસ્તિનાપુર નગરના દરવાજે આવીને ઊભા રહ્યા. લોકોની ખૂબ ભીડ જામી હતી, કારણ કે દરેકને એમ હોય ને કે શ્રી કૃષ્ણ પ્રવેશે ત્યારે મારે તેમના દર્શન કરવા છે. એક સ્તંભને પકડીને વિદુરજી ઊભા રહ્યા. દુબળું શરીર હતું. સુલભાજી બાજુમાં હતા. કહે, આટલી ભીડમાં પ્રભુની નજર આપણા પર ક્યાં પડવાની છે? પ્રભુ તમને તો ઓળખે છે ને? તમે એક વખત કહેતા હતા કે શ્રી કૃષ્ણ તમને કાકા કહીને બોલાવે છે. જો તમને કાકા કહેતા હોય તો શ્રી કૃષ્ણ મને કાકી કહેશે? આપણો પરમાત્મા સાથેનો સંબંધ છે. સુલભાજી વિદુરજીનો હાથ પકડીને કહે, પ્રભુની નજર જેવી તમારા પર પડે એટલે તેમને મારા ભણી નજર કરવા કહેજો, જેથી મને પ્રભુ મને પણ જુએ. શ્રી કૃષ્ણનો રથ આવ્યો. ભીડમાં હલચલ મચી ગઈ. પતિ પત્ની બેઉ જણા સ્તંભ પકડીને ઊભા હતા. આ સ્તંભ એ શ્રદ્ધાનો સ્તંભ છે. અસ્તિત્વના પ્રવાહમાં તમે પરમાત્માના દર્શનની રાહ જોઈ ઊભા હશો અને દુનિયામાં ગમે એટલી દોડધામ હશે, પણ શ્રદ્ધાના સ્તંભનું અવલંબન હશે તો પ્રભુ દર્શન નિશ્ચિત થશે. પરમાત્મા પધાર્યા. ચારે તરફ ઉત્સાહ હતો, એટલો બધો આનંદ હતો, જય જયકાર હતો. જય દ્વારકાધીશ, જય દ્વારકાધીશની બૂમો પડતી હતી. પુષ્પ વર્ષા થઈ. શ્રી કૃષ્ણની નજર ફરતી ફરતી ત્યાં ઊભેલા વિદુરજી પર પડી. નજર પડતાની સાથે જ પ્રભુના મુખારબિંદ પર સ્મિત પ્રગટ્યું. વિદુરજી પગના અંગૂઠા પર ઊંચા થઈ પ્રભુના દર્શન કરતાં કરતાં પત્નીને કહે, જો પ્રભુ આપણી તરફ નીરખી રહ્યા છે. પત્ની કહે, હા, મારી સાથે પણ નજર એક થઈ. વિદુરજી અને સુલભાજીની આંખોમાંથી આનંદાશ્રુ વહેવા લાગ્યા. રથ પૂરપાટ વેગે આગળ વધી ગયો. વીર રથની પાછળ પાછળ દોડી અને પતિ પત્ની ત્યાં જ ઊભા ઊભા વાતો કરી રહ્યા છે. તેઓ વિચારી રહ્યા છે કે કૃષ્ણએ આપણને જોયા નહીં, પરમાત્માની દ્રષ્ટિ આપણા પર પડી આજે તો. વિદુરજી કહે, હા, આજે આપણે ધન્ય થઈ ગયા. સુલભાજી કહે, મને પણ જોઈને, મને ભ્રમ તો નથી થતો ને? વિદુરજી કે, ના, તને પણ જોયું છે, તને કોઈ ભ્રમ નથી થતો. બંને જણા પર્ણકુટીએ પહોંચ્યા. પ્રભુને જે સ્વરૂપે જોયા હતા તે સ્વરૂપમાં ધ્યાનમગ્ન થઈ ગયા. બીજી તરફ શ્રી કૃષ્ણ દુર્યોધનના મહેલમાં ગયા. વિષ્ટિ કરવા માટે આવેલા પરમાત્માને દુર્યોધને આખો કાર્યક્રમ બતાવી દીધો. દુર્યોધને કીધું, પ્રભુ આપ પધાર્યા છો, એની ખુશીમાં અત્યારે મારા તરફથી ભોજન સમારંભ છે, જમણવારનો પ્રોગ્રામ છે. આજે સાંજે દુશાસન તરફથી અને આવતીકાલે મામા શકુની તરફથી સમારંભ છે. દુર્યોધનની યોજના એવી હતી કે ભોજન સમારંભોમાં પ્રભુને વ્યસ્ત રાખીને અઠવાડિયું 10 દિવસ પછી પાછા મોકલી આપવા.
પરિણામે શ્રી કૃષ્ણ પાંડવોના હિતની કે કૌરવોના વિરોધની વાત જ ન કરી શકે. પહેલું આમંત્રણ દુર્યોધન તરફથી હતું. શ્રી કૃષ્ણ દુર્યોધન સામે જોઈ રહ્યા અને કીધું કે દુર્યોધન, તે મારા આગમનની ખુશીમાં ભોજન સમારંભ રાખ્યો. કોઈને ત્યાં જમવા માટે ક્યારે જવાય? શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે 2 પ્રસંગે કોઈકને ત્યાં જમવા જવાય. એક, જેની સાથે પ્રેમનો સંબંધ હોય એને ત્યાં જમવા જવાય. અને બીજું, આપણે ત્યાં ભોજન ખૂટી ગયું હોય તો બીજાને ત્યાં જમવા જમાય. શ્રી કૃષ્ણ કહે, જો દુર્યોધન, તારે ને મારે કોઈ પ્રેમનો સંબંધ નથી અને હજી મારે દ્વારકામાં કંઈ જમવાનું ખૂટી પડ્યું નથી. આથી તારે ત્યાં જમવાનું હોય નહીં. એમ કહી આમંત્રણ ફાડીને ફેંકી દીધું ભગવાને. પ્રભુ બહાર નીકળવા તૈયાર થયા. દુર્યોધન કહે, પ્રભુ ક્યાં જશો? શ્રી કૃષ્ણ કહે, આવતીકાલે સવારે સભામાં હું પાંડવોની વાત રજૂ કરવા આવીશ. પણ પ્રભુ, આપણા માટે મહેલમાં ઉતારાની વ્યવસ્થા કરી છે. દુર્યોધન કહે. પ્રભુ ચાલી નીકળ્યા. પ્રભુ, આપના માટે રથ છે, જ્યાં જવું હોય ત્યાં રથમાં બિરાજીને જાઓ. દુર્યોધન બોલતો રહ્યો અને પ્રભુ બહાર નીકળી ગયા. પ્રભુ સીધા યમુના નદીના તટે વિદુરજીની પર્ણકુટીના દરવાજે જઈને ઊભા રહ્યા છે. દરવાજો ખખડાવ્યો. અંદરથી પતિ પત્ની પરમાત્માના જે સ્વરૂપનું દર્શન કર્યું હતું તેનું ધ્યાન ધરી રહ્યા હતા. દરવાજો ખોલી અંદર પ્રવેશ્યા. પ્રભુએ પુકાર કરી, કાકા. વિદુરજીની આંખો ખુલી. સામે પરમાત્માને ઊભેલા જોયા. વિદુરજી જોતા જ રહી ગયા. પ્રભુ મારી ઝૂંપડીમાં પધાર્યા છે આજે? બાજુમાં પત્ની હજી ધ્યાનમાં બેઠા હતા. વિદુરજીએ પત્નીને ઉત્સાહથી કહ્યું, અરે જો કોણ પધાર્યું છે. પત્ની કહે, મેં તો પરમાત્માના દર્શન કર્યા છે, હવે મારે બીજું કશું જ જોવું નથી. વિદુર કહે, અરે પરમાત્મા જ આપણે ત્યાં પધાર્યા છે. સુલભાજીએ નેત્ર ખોલ્યા. નજર સામે પરમાત્માને નિહાળી પોતાને ચૂંટીઓ ભર્યો કે હું કંઈ સ્વપ્ન તો નથી જોઈ રહી ને? સ્વયં દ્વારિકાના અધિપતિ મારી ઝૂંપડીમાં આવ્યા છે આજે. લાકડી એટલી બધી ઉભરાઈ આવી કે આવો કહેવાનું પણ યાદ ના આવ્યું. પરમાત્મા પોતે જ આવીને ઊભા રહ્યા. વિદુરજીના પત્ની તરફ જોઈ શ્રી કૃષ્ણ કહે, કાકી ભૂખ લાગી છે, ભોજન મળશે? વિદુરજીના પત્ની તો કાકી કાકી કાકીના પડઘા પડ્યા કરે. આગળનું વાક્ય જાણે સંભળાયું જ નહીં. તેમને થયું કે જગતનો અધિપતિ મારી જોડે સંબંધ જોડે છે. 12 વર્ષથી મેં જેની ઉપાસના કરી છે એ મને નામ દઈને સંબંધથી બોલાવે છે. બંનેની આંખોમાં અશ્રુ આવી ગયા. ચૂલા પર માટલું પડ્યું હતું, એમાં ભાજી રાંધી હતી. રોટલો બનાવવાનો બાકી હતો. પરમાત્માના દર્શન કરવા ગયા એટલે રોટલો ઘડવાનો સમય જ ન મળ્યો. પરમાત્મા ચૂલા પાસે જઈ માટલાનું ઢાંકણું ખોલી ભાજી આરોગવા લાગ્યા. સુલભાજી જોતા રહી ગયા કે 56 ભોગ આરોગનારો દ્વારકાધીશ મારે ત્યાં ભાજી આરોગે છે. सबसे ऊंची प्रेम सकाई दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई. દુર્યોધનનો મહેલ મેવા મીઠાઈ બધું છોડી પ્રભુ વિદુરજીની પાનકુટીમાં રોકાયા અને ભાજી આરોગી છે. ભક્તનો પ્રેમ પરમાત્માને ખેંચી લાવ્યો છે. જો તમે પરમાત્માને ખેંચી લાવવા માંગતા હોવ, તમને એવી ઈચ્છા હોય કે મારે ત્યાં પ્રભુ પધારે, તો પ્રેમ જ સબળ માધ્યમ છે. જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને કર્મ જરૂરી છે, પણ જ્ઞાન જો પ્રેમ વગરનું હશે તો એ કંઈ જ કામનું નહીં હોય. પવનની લહેર આવશે અને બધું ઉડી જશે. કર્મ જો પ્રેમ વગરનું હશે તો તે અહંકાર વધારનારું હશે. માણસને એમ લાગશે કે હું કરું છું.
અને વૈરાગ્ય પણ જો પ્રેમ વગરનું હશે તો જીવન સૂક્ષ્મ થઈ જશે. પ્રેમ રહિત વૈરાગ્ય જેનામાં હોય એ માણસ ચીડિયો થઈ જાય છે, ક્રોધિત થઈ જાય છે. વિદુરજીને ત્યાં પ્રભુ પધાર્યા. બીજા દિવસે સભામાં પરમાત્માએ દુર્યોધનને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. દુર્યોધન માન્યો નહીં. વિદુરજીએ ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે દુર્યોધને એમને પણ અપમાનિત કર્યા. યુદ્ધ અટલ બન્યું. માં કુંતાએ શ્રી કૃષ્ણ સાથે પાંડવોને સંદેશો મોકલ્યો છે. અને એ શ્લોક અને એ શબ્દ બહુ પ્રચલિત છે કે પાર્થને કહો ચડાવે બાણ, હવે તો યુદ્ધ એ જ કલ્યાણ. વિદુરજીને થયું કે યુદ્ધમાં એક જ પરિવાર બે છાવણીઓમાં વિભાજિત થઈને સામસામે ઊભો રહેવાનો હોય તો યુદ્ધ મારે તો કરવું જ નથી. કરવું તો નથી પણ જોવું પણ નથી. વિદુરજી તીર્થયાત્રા માટે જતા રહ્યા. ભાગવતમાં 3જા સ્કંધના પ્રથમ અધ્યાયના 19મા શ્લોકમાં વિદુરજીની તીર્થયાત્રાનું વર્ણન કર્યું છે. ગામ પર્યટન મેં દ્યવિવિક્તકૃતિ સદા પ્લુનો દહ શયનો વધૂત અલક્ષિત સ્વરૈભૂત સ્વેશો વ્રતાની ચેરે હરિતોષણાની. તેઓ અવધૂત વેશમાં સ્વચ્છંદાપૂર્વક પૃથ્વી પર વિચરણ કરતા હતા. જેઓ પરિચિતો તેમને ઓળખે નહીં. વિદુરજી તીર્થયાત્રા દરમિયાન પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં પહોંચ્યા. ત્યાં તેમને કૌરવોના વિનાશના સમાચાર મળ્યા. ત્યાંથી સરસ્વતી નદીના તટ પર જઈ વિદુરજી સૌરાષ્ટ્ર, સૌવીર, મત્સ્ય, કુરુ, જાંગલ વગેરે દેશોમાં વિચરણ કરતાં કરતાં યમુના તટે પહોંચ્યા. ત્યાં પરમ ભાગવત ઉદ્ધવજીના દર્શન તેમને થયા છે. બંને હરિભક્તોએ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણની વિવિધ લીલાઓનું સ્મરણ કર્યું. ઉદ્ધવજીએ વિદુરજીને પ્રભુના નિજધામ ગમનના સમાચાર આપ્યા અને એમના જ સૂચનથી વિદુરજી પરમાત્માનો અંતિમ જ્ઞાન સંદેશ પ્રાપ્ત કરવા ગંગાજીના કિનારે બિરાજેલા શ્રી મૈત્રેયજી પાસે પહોંચ્યા છે. અને મૈત્રેયજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. સુખાય કર્માણિ કરોતિ લોકો નતૈઃ સુખમ વાન્ય દુપારમં વા વિંદેત ભૂયસ્તત એવ દુઃખમ યદત્રયુક્તમ ભગવાન વેદન. ભગવાન આ સંસારના સર્વ લોકો સુખ માટે કર્મ કરે છે, પરંતુ એનાથી ન તો એમને સુખ મળે છે, ન તો દુઃખ દૂર થાય છે. દુઃખ વધ્યા જ કરે છે. તો આ વિષયોમાં જે કહેવા કે કરવા યોગ્ય હોય તે આપ મને કહો. વિદુરજીનો પ્રશ્ન સાંભળી મૈત્રેયજીએ જવાબ આપ્યો. ત્યારબાદ તૃતીય સ્કંદના 6ઠા અધ્યાયમાં વિરાટ પુરુષની ઉત્પત્તિ તથા એમાંથી જ સમગ્ર સૃષ્ટિ અને વર્ણોના પ્રાગટ્યની કથા છે. આ આખું પ્રકરણ વેદના ઋષિઓએ પુરુષ સૂક્તના કરેલા વર્ણનનો પડઘો છે. તૃતીય સ્કંદના 8મા અધ્યાયમાં ક્ષીરસાગરમાં શેષ શૈયા પર પોઢેલા ભગવાન શ્રી વિષ્ણુની નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કમળમાં બ્રહ્માજીનું પ્રાગટ્ય તથા બ્રહ્માજી દ્વારા આગળ જતા સૃષ્ટિના સર્જનની કથા વિસ્તારપૂર્વક કહી છે. તૃતીય સ્કંદના 13મા અધ્યાયથી વરાહ અવતારની કથાનો પ્રારંભ થાય છે. સ્વયંભુવ મનુ બ્રહ્માજીના પુત્ર સ્વયંભુવ મનુ અને એમના પત્ની શત્રુપાએ બ્રહ્માજીને વિનંતી કરી કે હે પિતાજી, આપના સંતાનો તરીકે અમે આપની શી સેવા કરીએ? અમને કોઈ એવા કાર્ય માટે આજ્ઞા આપો કે જેનાથી અમારી આ લોકમાં
સર્વત્ર કીર્તિ થાય અને પરલોકમાં સદગતિ પ્રાપ્ત થાય. બ્રહ્માજીએ તેમને આજ્ઞા કરી, સત્વમ શ્યામ પત્યાની સદ્વશાન્યાત્મનો ગુણે ઉત્પાદ્ય શાસધર્મેણ ગામ યજ્ઞે પુરુષય યજ. તમે તમારા સમાન ગુણવાન સંતાનો ઉત્પન્ન કરી ધર્મપૂર્વક પૃથ્વીનું પાલન કરો અને યજ્ઞો દ્વારા શ્રી હરિની આરાધના કરો. મનુએ બ્રહ્માજીની આજ્ઞાને શિરોધાર્ય ગણી અને પોતાને તથા ભાવિ પ્રજાને રહેવા માટે સ્થાન આપ્યું. એ વખતે પૃથ્વી જળમાં ડૂબેલી હતી. જળમાં ડૂબેલી આ પૃથ્વીને બહાર કોણ કાઢે? એવો બ્રહ્માજી વિચાર કરી રહ્યા હતા ત્યાં તો એક ચમત્કાર થયો. બ્રહ્માજીની નાસિકામાંથી અંગૂઠા આકારના વરાહ ભગવાન પ્રગટ થયા. આ વરાહ ભગવાને વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરી જળમાં પ્રવેશ કર્યો. હિરણ્યાક્ષ સામે યુદ્ધ કર્યું, એને મુક્તિ આપી અને પોતાની દાઢ ઉપર પૃથ્વીને ધારણ કરી બહાર લાવ્યા છે. બોડીએ શ્રી વરાહ નારાયણ દેવ કી જય. વિદુરજીએ મૈત્રેયને પૂછ્યું કે આ હિરણ્યાક્ષ કોણ હતો? શા માટે ભગવાને એને મારી નાખ્યો? કથામાં પ્રસંગ આવે છે કે એક દિવસ કશ્યપ ઋષિ સાંજના સમયે તેમના આશ્રમમાં બેસીને ધ્યાન કરતા હતા. પ્રભુની ઉપાસના કરી રહ્યા હતા અને એ વખતે તેમના પત્ની દિતિ કામવશ થયા. પતિ પાસે આવીને તેમણે કામેચ્છા પ્રગટ કરી. કશ્યપ મુનિએ એમને સમજાવ્યા, દેવી આ સાંજનો સમય છે, સૂર્યાસ્ત વેળા છે, રાક્ષસાદી જીવોનો ઘોર સમય છે, ભૂત પ્રેત ફરતા હોય છે. એવી વખતે તમે થોડો સમય અટકી જાઓ, હું તમારી ઈચ્છા પૂરી કરીશ. દિતિએ જીદ કરી. કશ્યપ મુનિ કહે, તમે માનો છો એવું કશું નથી, વાત સમયની છે. ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકાર્યો છે તો આપણે ઈચ્છા પૂર્ણ કરવી મારી ફરજ છે. દિતિએ કહ્યું કે નાથ, હું ઈચ્છું છું કે મારા પુત્રનો નાશ કુપિત બ્રાહ્મણોના શાપથી ન થાય. અને એ પહેલાં કશ્યપજીએ કહ્યું કે તમારું ચિત્ત કામ વાસનાથી મલિન હતું, એ સમય યોગ્ય ન હતો, તમે મારી વાત ન માની, એ સંધ્યા સમયના દેવોની અવહેલના કરી, તેથી તમારે કુખે 2 અધમ પુત્રોનો જન્મ થયો છે. કશ્યપજીએ એમને હૈયાધારણ આપી કે એમના પુત્રોનો વધ પરમાત્માના અવતાર દ્વારા થશે. એક પુત્રનો વંશ આગળ વધશે અને એને ત્યાં થનારો પુત્ર ભક્ત થશે અને સત્પુરુષો એના ગુણગાન ગાશે. અને આપણે સૌ એ જાણીએ છીએ કે દિતિને 2 પુત્ર થયા, હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ. હિરણ્યાક્ષને વરાહ ભગવાને મુક્તિ આપી. હિરણ્યકશિપુનો વંશ આગળ ચાલ્યો, એને ત્યાં પુત્ર તરીકે પ્રહલાદનો જન્મ થયો અને તે ભક્ત તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા છે. આ આખા પ્રસંગમાંથી 2 વાતો સમજવાની છે. એક, પૈતૃક ગુણો એકાંતરી પેઢીએ સંક્રાંત થાય છે અને આધુનિક નૃવાંશ શાસ્ત્રીઓ પણ કહે છે કે જેનેટિક ક્વોલિટીઝ આર રિપીટેડ એવરી ઓલ્ટરનેટ જનરેશન. સમાજમાં નિરીક્ષણ કરવાના સમજાશે કે પિતા પુત્ર વચ્ચે કદાચ મતભેદ હોય પણ દાદા અને પૌત્ર વચ્ચે ખૂબ સારો મનમેળ હોય છે. પૌત્ર સ્વભાવ અને ગુણોમાં પણ દાદાને વધુ મળતો આવે છે. કશ્યપજી અને હિરણ્યકશિપુ પિતા પુત્ર છતાં બંનેના સ્વભાવમાં ઘણો ફરક હતો, પણ પ્રહલાદ પોતાના દાદા કશ્યપજી સાથે વધારે મળતો આવે છે. અને બીજું, શાસ્ત્રકારો અમુક સમયને અમુક કાર્યો કરવાનો નિષેધ કરે છે, એની માટે પણ વૈજ્ઞાનિક કારણો છે.
આપણા ઋષિઓએ વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતને ધર્મના આવરણ હેઠળ સમાજની આચરણમાં લાવે એ રીતે વર્ણવી લીધા છે. સૂર્યાસ્ત સમયે કશ્યપજીએ દિતિને અટકાવ્યા. એની પાછળ પણ વૈજ્ઞાનિક રહસ્ય છે કે સૂર્યાસ્ત સમયે વાતાવરણમાં હાનિકારક જીવાણુઓનું પ્રમાણ વધી જાય છે, એવું વૈજ્ઞાનિકો પ્રયોગશાળામાં સિદ્ધ કર્યું છે. ઉપરાંત આપણા સૌનો પણ અનુભવ છે કે એ જીવાણુઓ શ્વાસ દ્વારા આપણા દેહમાં પ્રવેશ કરે છે અને આંતરિક સ્વાસ્થ્ય તથા વૈચારિક પવિત્રતા ખોરવી નાખે છે. હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુના જન્મનું રહસ્ય વર્ણવતા મૈત્રેયજીએ વિષ્ણુના 2 પાર્ષદો જય અને વિજયને સનતકુમારનો શ્રાપ મળ્યો તેની કથા કહી. આ શ્રાપના પરિણામે જય વિજયનું વૈકુંઠમાંથી પતન થયું. પરમાત્માએ તેઓ અલ્પ સમયમાં જ વૈકુંઠમાં પાછા ફરશે તેવી બાંયધરી આપી. આ જય વિજય પ્રથમ જન્મે હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ થયા. ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુએ વરાહ અવતાર લઈ હિરણ્યાક્ષને મુક્તિ આપી અને પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કર્યો. તૃતીય સ્કંદના 21મા અધ્યાયમાં વિદુરજી પ્રશ્ન કરે છે, મૈત્રેયજી, સ્વયંભુવ મનુનો વંશ પરમ આદરણીય મનાય છે અને એમાં મૈથુન ધર્મ દ્વારા પ્રજાની વૃદ્ધિ થઈ. હવે આપ મને એ વંશની કથા કહો. સ્વયંભુવ મનુના 2 પુત્રો ઉત્તાનપાદ અને પ્રિયવ્રત, જેમણે ધર્મપૂર્વક પૃથ્વીનું પાલન કર્યું હતું, અને પુત્રી દેવહૂતિ જેના લગ્ન કર્દમ ઋષિ સાથે થયા હતા. મૈત્રેયજી વર્ણન કરે છે, બ્રહ્માજી, વિદુરજી, જ્યારે બ્રહ્માજીએ કર્દમ ઋષિને સંતાન ઉત્પત્તિ કરવાની આજ્ઞા કરી ત્યારે એમણે સરસ્વતી નદીના તટે બિંદુ સરોવર તીર્થમાં તપસ્યા કરી. હવે આ સરસ્વતી નદી અને બિંદુ સરોવર તટ આપણે સૌ ગુજરાતી છીએ અને જાણીએ છીએ. ઉત્તર ગુજરાતનું અતિ પ્રસિદ્ધ અને અતિ પવિત્ર એવું તીર્થ બિંદુ સરોવર માતૃગયા, જેને આપણે સિદ્ધપુર તરીકે ઓળખીએ છીએ અને શાસ્ત્રોમાં તેને સિદ્ધપદ કહેવાયું છે. અને માતાનું મૃત્યુ થયું હોય અને માતાની તર્પણ વિધિ કરવા માટે એ સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ સ્થાન છે. તપથી પ્રસન્ન થયેલા પરમાત્માએ વરદાન આપતા કહ્યું કે તમે જે ભાવથી મારી આરાધના કરી છે એની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે. પરમ દિવસે સ્વયંભુવ મનુ અને શત્રુપા મહારાણી પોતે રૂપ, યૌવન, શીલ અને ગુણોથી સંપન્ન કન્યા દેવહૂતિનો વિવાહનો પ્રસ્તાવ મૂકશે. તમે દેવહૂતિનો સ્વીકાર કરજો, એ તમારી માટે આદર્શ કન્યા છે. મનુ અને શત્રુપા પોતાની પુત્રી દેવહૂતિને લઈને કર્દમ ઋષિના આશ્રમમાં આવ્યા. સંતો અહીં એક નાની પ્રસંગ કથા ઉમેરે છે. મનુ અને શત્રુપાને પર્ણકુટી તરફ આવતા જોઈ કર્દમ ઋષિને દેવહૂતિની પરીક્ષા લેવાનું મન થયું. એમણે કુટીરમાં 3 આસન બિછાવ્યા. મનુ, શત્રુપા એક આસન પર બેઠા અને ત્રીજું આસન દેવહૂતિ માટે હતું, પરંતુ દેવહૂતિ અત્યંત બુદ્ધિશાળી કન્યા હતી. એણે વિચાર કર્યો કે મારા ભાવિ પતિએ બિછાવેલા આસન પર હું બેસું તો મેં એમની સેવા લીધી કહેવાય. એનાથી મારો સ્ત્રી ધર્મ, પત્ની ધર્મ ખોરવાય. પત્ની તરીકે મારે એમને સેવા કરવી જોઈએ. મારે એમની પાસેથી સેવા લેવાની ન હોય. બીજી તરફ એમણે પ્રેમથી બિછાવેલા આસનનો સ્વીકાર ન કરે તો કર્દમજીનો તિરસ્કાર થયો ગણાય. તિરસ્કાર પણ નથી કરવો અને સેવા પણ નથી લેવી. હવે શું થાય? દેવહૂતિએ બુદ્ધિપૂર્વક ઉકેલ આપ્યો. આસન પર જમણો હાથ મૂકી દેવહૂતિજી જમીન પર બેઠા. આ દ્રશ્ય કર્દમ ઋષિએ મનોમન જોયું અને કર્દમ ઋષિએ મનોમન વિચાર કરી લીધો કે આ કન્યા યોગ્ય છે.
જમણો હાથ મૂક્યો એનો અર્થ એ કે આપે મારા માટે આસન બિછાવ્યું એ સદ્ભાવનાનો હું સ્વીકાર કરું, પરંતુ આપ ઊભા છો અને હું આસન પર બેસું એ કેવી રીતે શક્ય છે? મનુ અને શત્રુપાએ લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. કરદમ ઋષિએ કહ્યું, મારી એક શરત છે. પુત્ર જન્મ થશે પછી હું નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય પાળીશ અને પરમહંસ દીક્ષાનો સ્વીકાર કરીશ. દેવહૂતિજીએ આ શરત માન્ય રાખી. કરદમ દેવહૂતિનો બ્રાહ્મ વિવાહ થયો. કન્યાને એના પતિના હાથમાં સોંપી મનુ શત્રુપા પોતાના નગર તરફ ચાલ્યા ગયા. આ એક વિશિષ્ટ લગ્ન છે. મોટાભાગના લગ્નમાં વર કન્યાદાન લેવા માટે કન્યાના પિતાને આંગણે જાય, પણ આ લગ્નમાં કન્યા પોતે વરના આંગણા આવી છે. ત્યારબાદ મૈત્રેયજીએ કરદમ દેવહૂતિના ગૃહસ્થાશ્રમનું વર્ણન કર્યું. પતિ પત્ની વચ્ચે સૌહાર્દતા એટલે કે મૈત્રીભાવ હોવો જોઈએ એવું વર્ણન કર્યું છે. દેવહૂતિજી કરદમ ઋષિને મધુર વાણીથી તૃપ્ત કરતા વર્ષો વીત્યા. એક વખતનો પ્રસંગ છે. કરદમ ઋષિ યજ્ઞમાં ઘીની આહુતિ આપતા હતા. સ્વાહા સ્વાહાનો મંત્રોચ્ચાર ચાલી રહ્યો હતો. આ પ્રક્રિયામાં તલ્લીન થયેલા કરદમ ઋષિની આંખો મીચાઈ ગઈ. મંત્રોચ્ચાર સાથે ઘીની આહુતિ તો ચાલુ જ હતી. અચાનક કરદમ ઋષિના હાથે એક વ્યક્તિનો સ્પર્શ થયો. આંખો ખોલીને જોયું તો બાજુમાં દેવહૂતિજી આજ્ય પાત્રમાં ઘી ઉમેરી રહ્યા હતા. કરદમ ઋષિને થયું કે મારી પત્ની મારી આટલી સેવા કરે છે, હું યજ્ઞ કરવા બેઠો છું તો મારી ફરજ છે કે આવશ્યક હવન સામગ્રી હું સાથે લઈને બેસું, પણ મંત્રોચ્ચાર કરતાં બંધ આંખે મને ખ્યાલ ન રહ્યો કે ઘી ખૂટી ગયું છે અને આહુતિમાં વિક્ષેપ ના પડે એટલે મારી પત્ની આજ્ય પાત્રમાં ઘી ઉમેરી રહી છે, મારું આટલું બધું ધ્યાન રાખે છે. કરદમ ઋષિએ દેવહૂતિજી સમક્ષ પોતાની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતાં કહ્યું, દેવી, આપ મારી ખૂબ સેવા કરો છો અને હું તમારી સેવાથી સંતુષ્ટ છું. કરદમ ઋષિએ દેવહૂતિજી પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી અને દેવહૂતિજીને કહ્યું, મને તપ, સમાધિ, ઉપાસના અને યોગ દ્વારા ભગવત પ્રસાદ સ્વરૂપે જે વિભૂતિઓ પ્રાપ્ત થઈ છે તેમના પર તમારો પણ અધિકાર છે. એ પછી દેવહૂતિજીને સંતાન પ્રાપ્તિની ઈચ્છા થઈ. વર્ષોથી પતિની સેવા કરતા દેવહૂતિજીએ પોતાના દેહનું પણ ધ્યાન રાખ્યું નહોતું, તેથી એમની કાયા અતિશય કૃશ થઈ ગઈ હતી. કરદમ ઋષિએ દેવહૂતિને બિંદુ સરોવરમાં સ્નાન કરવા સૂચ્યું. દેવહૂતિજીના સરોવરમાં પ્રવેશ કરતા અનેક સખીઓ અને સેવિકાઓએ એમને સુંદર રીતે સ્નાન કરાવ્યું, વસ્ત્રો અલંકારો પહેરાવ્યા, જાણે 16 વર્ષની કન્યા હોય એ રીતે સૌંદર્ય પ્રાપ્ત થયું છે દેવહૂતિજીને. અને આ દરમિયાન કરદમ ઋષિએ એક દિવ્ય વિમાનની રચના કરી. મોટી મોટી એરલાઇન્સ કંપનીઓ છે, પણ એ એરલાઇન્સ કંપનીઓ આવા વિમાનની રચના ના કરી શકે એવું વિમાન આજથી 5000 વર્ષ પહેલાં કરદમ ઋષિએ બનાવ્યું છે. કરદમ દેવહૂતિ આ ભવ્ય વિમાનમાં વિહાર કરતા હતા. આ દિવ્ય વિમાન વિહારના પરિણામે દેવહૂતિજીએ 9 કન્યાને જન્મ આપ્યો છે અને આ 9 કન્યા એ નવધા ભક્તિનું પ્રતીક છે. ત્યારબાદ દેવહૂતિજીને પુત્ર પ્રાપ્તિની ઈચ્છા થઈ. કરદમ ઋષિએ એમને સંયમ, નિયમ, તપ અને દાન જેવા સત્કર્મો કરતાં શ્રદ્ધાપૂર્વક ભક્તિ કરવા માટે કહ્યું. પતિના શબ્દો પર વિશ્વાસ રાખી દેવહૂતિજીએ પ્રભુ ભક્તિમાં મન પરોવ્યું અને સમય જતાં ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુએ દેવહૂતિજીના ગર્ભમાં પ્રવેશ કર્યો છે. થોડો સમય વીત્યો.
અને ભગવાને કર્દમ દેવહૂતિના પુત્ર તરીકે કપિલ નારાયણનો અવતાર લીધો છે. બોલીએ શ્રી કપિલ નારાયણ દેવ કી જય. આ આખા પ્રસંગનો તાત્વિક અર્થ સમજવા જેવો છે. સ્વયંભૂ મનુને આપણે માનવી સૃષ્ટિના આદિ પુરુષ તરીકે વર્ણવીએ છીએ. શત્રુપા એ જગતની માતા છે. આમાં તો મનુ એ સત્યનું સ્વરૂપ છે અને શત્રુપા એ શ્રદ્ધા સ્વરૂપ છે. સત એટલે 100 અને રૂપા એટલે રૂપવાળી. શ્રદ્ધા વિવિધ પ્રકારની હોય છે. કોઈને વ્યક્તિમાં શ્રદ્ધા હોય, કોઈને ગુરુમાં શ્રદ્ધા હોય, કોઈને ગ્રંથ પર શ્રદ્ધા હોય, કોઈને મૂર્તિમાં શ્રદ્ધા હોય, અલગ અલગ. શત્રુપા એટલે શ્રદ્ધા સત્ય સ્વરૂપી મનુ સાથે જોડાય ત્યારે તે દેવહૂતિ જન્મે. દેવહૂતિજી સેવાનું સ્વરૂપ છે. એમનું આખું જીવન સેવામાં વીત્યું. એમના લગ્ન કર્દમ ઋષિ સાથે થયા. કર્દમ ઋષિએ તપના મૂર્તિમંત પ્રતીક તરીકે સ્વીકારી શકાય છે. તપ અને સેવા એક થાય ત્યારે નવદા ભક્તિ જન્મે. એ નવપુત્રીઓ મોટી થઈ એટલે કે નવદા ભક્તિ પુખ્ત બને ત્યારે ભગવાન કપિલ જે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એ પ્રગટ થાય છે. કપિલ ભગવાનના પ્રાદુર્ભાવ સમયે બ્રહ્માજી અનેક ઋષિમુનિઓને લઈ કર્દમ ઋષિને અભિનંદન આપવા માટે પધાર્યા. પુત્ર જન્મ થતાં કર્દમ ઋષિએ દેવહૂતિજીને પોતે લગ્ન કરતી વખતે જે કરેલી શરત છે એ યાદ અપાવી અને પરમહંસ દીક્ષા લઈ વનગમન કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. દેવહૂતિજીએ વિવાહ યોગ્ય થયેલી 9 કન્યાઓ પ્રત્યેની પિતા તરીકેની ફરજ યાદ અપાવતા કહ્યું કે આ નવ વરઘોડા કાઢીને પછી વનગમન કરો. કર્દમ ઋષિ ચિંતિત થયા. બ્રહ્માજીએ એમને ચિંતિત થઈને પૂછ્યું કે ઋષિવર, આપને આંગણે પરમાત્મા પુત્ર રૂપે પધાર્યા છે અને આપ મૂંઝવણમાં કેમ છો? કર્દમ ઋષિએ 9 પુત્રીઓની લગ્નની ચિંતા વ્યક્ત કરી. બ્રહ્માજીએ કહ્યું, તમે મારી આજ્ઞાનું પાલન કરી પ્રજોત્પાદન કર્યું છે. કન્યાના લગ્નની ચિંતા શેની? આટલા બધા ઋષિઓ તમારા આંગણે આવ્યા છે. એમાં 9 ઋષિઓ પસંદ કરી દીકરીઓનો હાથ એમના હાથમાં સોંપો અને સાથે બેસી દૂધ ભાતનું ભોજન કરી લો એટલે કામ પૂરું. કર્દમ ઋષિએ 9 પુત્રીઓને 9 ઋષિઓ સાથે વિધિપૂર્વક પ્રણાવી છે. કર્દમ દેવહૂતિની 9 પુત્રીઓ અને 9 જમૈયોના નામ પણ શ્રીમદ ભાગવતમાં આપેલા છે. પુત્રીઓ છે કલા, અનસૂયા, શ્રદ્ધા, હવિર્ભૂ, ગતિ, ક્રિયા, ખ્યાતિ, અરુંધતી અને શાંતિ. અને ઋષિઓ છે કલાના લગ્ન મરીચી ઋષિ સાથે થયા, અનસૂયાના લગ્ન અત્રિ ઋષિ સાથે થયા અને અત્રિ અનસૂયાના પુત્ર એટલે મહર્ષિ દુર્વાસા કે જે ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ છે. શ્રદ્ધાના લગ્ન અંગિરા ઋષિ સાથે થયા. હવિર્ભૂના લગ્ન પુલસ્ત્ય ઋષિ સાથે થયા. ગતિના લગ્ન પુલહ ઋષિ સાથે થયા. ક્રિયાના લગ્ન કર્તુ ઋષિ સાથે થયા. ખ્યાતિના લગ્ન ભૃગુ ઋષિ સાથે થયા. અરુંધતીના લગ્ન વશિષ્ઠ મુનિ સાથે થયા અને શાંતિના લગ્ન અથર્વા ઋષિ સાથે થયા છે. કન્યાઓને વળાવી પોતાની સાંસારિક જવાબદારીમાંથી મુક્ત થયેલા કર્દમજી એકાંતમાં ભગવાન શ્રી કપિલ પાસે ગયા. વંદન કરીને એમની સ્તુતિ કરી અને પોતે સંન્યાસ સ્વીકારી વનગમન કરવાની આજ્ઞા માંગી. ભગવાન કપિલે આજ્ઞા આપી અને પોતે પુત્ર તરીકે મા દેવહૂતિની જવાબદારી સ્વીકારી છે. એક વખત ભગવાન કપિલ બિંદુ સરોવરના તટે બિરાજ્યા હતા. તે સમયે મા દેવહૂતિએ એમની સમક્ષ સાંખ્ય શાસ્ત્ર વિશે જિજ્ઞાસા પ્રકટ કરી અને ભગવાને સાંખ્ય શાસ્ત્રનો ઉપદેશ મા દેવહૂતિને કર્યો છે.